tall or not as tall as I am. Is it on? അത് ശരിക്കും നിൽക്കുന്നില്ലല്ലോ. അത് അവരോട് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഞാൻ പറയില്ലേ, പ്രോഗ്രാംകാർ പറയും ആ സമയത്ത്. ഇതിപ്പോ താഴെയാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നത്. I don't want the mic. Just stand up. I just want to see how the mic will come. It's too close, no? It's very close. It is smaller.
shake, shake.
check, check, hello test, check, 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 check. Check, check, hello test, check, check. Check, check, hello test, check, check, hello test.
So let us rise up and welcome them. Fortunate to have with us all the distinguished guests on our dance. Welcome, dear dignitaries, and I humbly request all the dignitaries to occupy their seats. I kindly request all of you to be please seated. This is a day of celebration, of memories. It's a day when we learn and learn again. It's a day of looking after your mates, cherishing your home. It's a day we build ourselves wings and fly and wear a shiny crown. It's a day of realization how rare this wonderful place is and how precious it is. A cool good morning, namaste, and a warm welcome to one and all. Here we are amassed for the 58th Annual Day celebration and farewell salute, and I formally welcome you all to this occasion. We roll down a red carpet of welcome to all the esteemed dignitaries on and off the dais, invited guests, members of the faculty and staff, and all my dear Josephites. Welcome. True prayer is a spiritual transaction between heaven and earth. I request Sri Lakshmi Gopinath for the prayer, and may you all please rise up for the same. കാതിലും കേൾക്കും
കാലടി വയ്ക്കവേ അമ്മയെ പോലെ അച്ഛനെ പോലെ കാവൽ നിൽക്കുന്ന ദൈവമേ നീ തരുന്നു തുറന്നു നോക്കുവാൻ ജീവിതമെന്ന പുസ്തകം രാപ്പകലുകൾ താളുകൾ അതിൽ ഭാഗ്യമോ മയിൽ പീലിയായി കൈതൊഴാം ഞങ്ങൾ കൈതൊഴാം ഓരോ കണ്ണിലും വാഴും ദൈവമേ കൈതൊഴാം ഞങ്ങൾ കൈതൊഴാം ഓരോ കാതിലും കേൾക്കും നാദമേ. Thank you, Sri Lakshmi, for aligning ourselves with the purpose of God. Next, we look forward for the presence of Dr. Asha Thomas, Dean of Arts, Associate Professor, Head of the Department of English, on the stage for the welcome note. Distinguished dignitaries on the dais, His Excellency Mar Polly Kannukadan, Bishop, Diocese of Irnyalakuda, Dr. M. Nasser, Pro Vice Chancellor, University of Calicut, Reverend Mother Dr. Annie Kuriakos, Superior General, Congregation of the Holy Family, Reverend Sister Elsie Kokat, Manager and Provincial Superior, Pavanatma Province, Irnyalakuda, Dr. Sister Asha Theris, Principal, St. Joseph's College, Autonomous, Irnyalakuda, Vice Principals, Reverend Sister Blessy, Head, Department of Computer Science and Deputy Controller of Examinations, Dr. Sister Eliza, Head, Research Department of Commerce, Srimati Sonia Giri, Municipal Chairperson, Irnyalakuda, Srimati Feni Aben Bellanikaran, Ward Councillor, Mr. Davis Ukan, President PTWA, Dr. Lissima John, Associate Professor and Head, Department of Hindi, Mrs. Joyce CV, Office Attendant, Dr. Gigi Paulos, Head, Department of Zoology, Mr. Vincent Mechanic, Miss Angelina Biju, College Union Chairperson, former principals, former managers, retired faculty and staff, Reverend Fathers, Reverend Sisters, invited guests, family members of the retirees, PTWA members, parents, heads of various departments, faculty, staff, and my dear students. Warm greetings of this beautiful day and a hearty welcome to the 58th College Day celebrations and farewell salute. The COVID-19 pandemic has been a game changer, making the world of education sail on uncharted waters, adopting innovations in new ecosystems. Yet, as Tennyson's Ulysses spake, all experience is an arch wherethrough gleams that untraveled world whose margin fades forever and forever as I move. Celebrating 58 years of Educare is indeed a milestone in this institution's life. The hourglass of Father Time contains a heady portion of yesterday's, today's, and tomorrow's. Every college day is a journey across the corridors of yesteryears. The future beckons as a beacon. The untraveled world always gleams through the arch of the present. The tantalizing tomorrows of the future and its goals will always propel St. Joseph's to march
forever forward. At this frozen moment in time, my humble self deems it a rare privilege to sound the formal notes of welcome on behalf of the institution on this special day in the new normal post-pandemic mode. His Excellency Mar Polly Kanukadan, the Bishop of Inyalakuda, is the benevolent patron of the college from the year 2010 onwards. A prolific ecclesiastical writer with a doctorate in liturgy from Rome, His Excellency is a compassionate and charismatic shepherd with an uncommon sense of justice and fairness, renowned for his signature social service projects like Justice Forum and Pratyasha that has helped many a soul to rejuvenate. His Excellency will deliver the presidential address. Your Excellency, we are profoundly blessed by your inspiring presence. A most humble and revered welcome to you, Your Excellency. Our guest of eminence today is Dr. M. Nasser, Pro Vice Chancellor of Calicut University. He had assumed charge as PVC from the year 2021 onwards. Before that, he was the Director of Research, Calicut University, for the period 2015 to 2021. A most approachable and highly efficient administrative head, Dr. Nasser is always ready to lend a patient ear and come to our aid whenever the need arises. Professor of Zoology at Calicut University, his area of specialization includes ecology, evolution, taxonomy, and insect-plant interaction. Interestingly enough, his PhD thesis studied the black-headed caterpillar pest of our own coconut. With over 50 publications in prestigious scientific journals, he has produced 10 PhDs with 8 more in the making. Sir, it is indeed an honor to have you with us today for the inaugural address. On behalf of the entire St. Joseph's family, a very sincere and cordial welcome to you, dear sir, once again to St. Joseph's College. With immense pleasure, let me most fondly welcome Reverend Mother Dr. Annie Kuriakos, Superior General, Congregation of the Holy Family. She is here for the unveiling of the portraits of the retirees. A student of none other than Dr. APJ Abdul Kalam and St. Joseph's very own. Dear Mother, we are beholden to you for all that you have been, you are, and will be forever as student, teacher, principal, education counselor, and now as Superior General, gracing this auditorium for the first time. The warmest welcome, dearest Mother Annie. Reverend Sister Elsie Kokart, our manager and provincial superior, Pavanatma Province, is here for the distribution of the Pavanatma Faculty Awards. Sister is ever full of encouragement and support to all our endeavors and is always a source of inspiration and courage to us Josephites in these challenging times. A most hearty welcome to you,
Reverend Sister. I deem it an honor to offer welcome notes to our retiring principal, Dr. Sister Asha Teres, Dr. Lissama John, and Mrs. Joyce. Life is a journey of many paths, and retirement is a memorable milestone, a time to look back with fulfillment on the years of service well lived and to look forward to the new tomorrows in God's hands. Dr. Sister Asha Teres, our principal, is a potent amalgam of contentment, serenity, softness, firmness, and all God's graces. Part of this institution for more than 2 decades as student, teacher, and principal, Sister is a research guide in zoology, a model teacher who cared for her students, and an efficient administrator. She is an ascetic who is a true daughter of Saint Mariam Thresia, our foundress, and blessed with a mellifluous voice and compassionate soul. I would like to say that she is our very own Rock of Gibraltar, who crested the huge pandemic wave and spearheaded academic and infrastructural milestones in preparation of the forthcoming 4th cycle of NAC accreditation with aplomb and unruffled calmness. We share the same first name, and it has led to a lot of laughter as the case of mistaken identity. Sister even mentioned just this morning both of us as Asha Square. A humongous salute to you, Sister, for playing the pivotal role in our institution. A gratitude-filled, heartfelt, and happy welcome, dearest Sister Asha. Dr. Lissama John, Associate Professor and Head, Department of Hindi, has been my friend, philosopher, and guide from my very first day at St. Joseph's. A teacher par excellence, beloved of her students, some of whom are among the present faculty. Dr. Lissama is the last among today's faculty to have been appointed by late Reverend Sister Franco, our founder principal. Her dedication and commitment to St. Joseph's is exemplary, and this has never waned even once during these 3 decades of service. Her steadfast faith in God and her indefatigable energy has always amazed me, be it attending daily Mass, rain or shine, publishing a book this retiring year, manning a one-woman department, hosting webinars and events, ladling out special food to her colleagues and even the NAC peer team, growing vegetables, managing the home front, conducting cooking experiments, being a judge for creative events, learning driving, participating in social extension services at Shanti Sadan, to even starting her own cooking YouTube channel, Rasoi. Dearest Lisa, let me welcome you with a large bouquet of memories and good wishes. Mrs. Joyce entered the portals of this institution 36 years ago. Till date, she is one who exudes that same youthful vigor and spirit. She has discharged all her duties entrusted to her with diligence and dedication. Dearest Joyce, a very, very special welcome to you in the language of the heart. Dear retirees, on behalf
of the entire Josephite fraternity. In indelible script of love, we lisp, fare you well, and pray that sheltering angels always protect you. Aloha, dear ones. May I move on now to welcome our honored guests who are here for the felicitations. Ms. Sonia Giri, Municipal Chairperson, Irnyalakuda Municipality, is an empowered woman of firm resolve and aesthetic sensibilities. She has proved her mettle time and again in the field of local self-governance, being elected councillor thrice and chairperson twice, a testimony to her popularity and adeptness in public service. Dear ma'am, a very hearty welcome to you. Srimati Feni Aben, our energetic ward councillor, is always supportive to our needs and full of enthusiasm for the developmental projects of the ward. A sincerely happy welcome, Srimati Feni. Mr. Davis Ukan, our PTWA president, is a true friend in need, ever obliging, always available and committed to the cause of the college. Let me welcome you, dear sir, most heartily to this gathering. Miss Angelina Biju, the sprightly and spirited College Union chairperson, will toast the formal vote of thanks. I extend to you, dear Angelina, a happy welcome. A sincere and special welcome to all the family members of the retirees for joining us today in this 58th Annual Day celebrations and the send-off function of your loved ones. A homely welcome to you. With deepest respect, I wholeheartedly welcome our former principals, former managers, retired faculty and staff, principals of the neighboring colleges and institutions, Reverend Fathers, Reverend Sisters, our chaplain, Father Nevin Atokaran, members of the PTWA, parents, guardians, well-wishers, alumni, and members of the print and visual media. And finally, a posse of welcome notes to the home team. For magic wands do not turn plans into reality. It is helping hands and hearts. Our twin pillars of strength, Vice Principals, Reverend Sister Blessy and Dr. Sister Eliza, who have worked tirelessly behind the scenes, meticulously planning and executing every smallest detail. Sister Blessy will present the college report in a short while. Dr. Sister Rose Baston, Vicar Provincial and Coordinator, Self-Financing Section, Dr. Sister Christy, Coordinator, BWOC Courses, my colleagues, Dr. Gigi Paulos, Head, Department of Zoology, and Mr. Binto Vincent, Mechanic, who will offer the felicitations, the heads of various departments, all the faculty, staff, and students. A warm welcome to you all. Once again, on behalf of St. Joseph's College, let me extend my wholehearted welcome to every single one of you, the array of luminaries on the dais and the esteemed audience. Thank you for your gracious acceptance of our invitation and adding a special sheen to the College Day celebrations. Thanking the bountiful Lord for his cornucopia of abundant blessings,
invoking the benedictions of our divine patron, Saint Joseph, our founder, Saint Mariam Thresia, and Blessed Joseph Vidyathil. May I conclude? May God bless us all. Thank you. Thank you, ma'am, for the warm welcome. Small daily improvements bring revolutionary results. And it is rightly said that good intentions die unless they are executed. Yes, annual college report takes a glimpse of improvements and resolutions and intentions and executions. I welcome our Vice Principal, Reverend Sister Blessy, to unfold the annual report of the college 2021-22. Welcome, Sister. Esteemed dignitaries on and off the dais, warm greetings of 58th College Day. As we sail through the final months of another academic year, the recurring waves of the pandemic are still to wane. It's a time for reflection and improvement as we recollect the activities of the year 2021-22. Pope Francis has exhorted the world to be faithful in crisis and live with contentment from day to day without asking God what He really wants from us. He has hailed the noble profession of health workers and has asked the humanity to carry forward the mission of healthcare as we touch and heal the flesh of Christ in our brethren. As the world grapples with the new variants of coronavirus and changing protocols of public health, education, which is one of the angles of civilization, should derive fortitude from human values. On the occasion of our 58th College Day, let me pay grateful homage to Reverend Sister Mary Loretta CHF, former principal of the college, nurturer of this institution in its nascent stages, Mr. K.P. John, the pioneer who helmed the 20-member committee of great visionaries who diligently laid the foundations of St. Joseph's College, and Miss Baby J. Alapat, former head of the Department of Zoology, who was a beacon of inspiration in the lives of thousands of students who imbibed knowledge from her guidance. The college community bids a fond adieu to 3 gems of the faculty and staff who retired this year. Our beloved principal, Dr. Sister Asha Tere CHF, an epitome of dedication, benevolence, and devotion, has led the institution over the last couple of years at the culmination of her commendable service at the Department of Zoology. Dr. Lisama John, Associate Professor and Head Department of Hindi, a doyen of perseverance, resourcefulness, and meekness, has demonstrated an exemplary strength throughout her eventful career. Miss Joyce C.V., office attendant, has blended generosity, stoicism, and punctuality in her official life, thus endearing herself intricately to the Josephite community. In a very special way, let me salute your invaluable service to the college. Let me enlist this year's activities of the departments and committees briefly. We are happy and proud that our own alumni, former faculty and principal, Dr. Sister Annie Kuyakos, is elected as the Superior General of the Holy Family Congregation. Hearty congratulations, dear Reverend Mother. St. Joseph's College Autonomous Irinyalukuda has been recognized in the band performer as per Adel rankings. The college has been elevated to the band of 100 to 150 in NIRF rankings. India Today National Survey identified St. Joseph's College as the 74th best colleges in the country to offer BSc courses.
The college was certified as a green office with a grade by Haritha Kerala Mission. The college received Vidya Shrestha Award for excellence from the Lions Club International for outstanding COVID relief activities conducted by faculty, staff, and NCC volunteers. Anisha M, Anjali S, and Sriya Matilda Baiju of 2nd BA English won the gold, silver, and bronze medals respectively at the Asian Junior Powerlifting Championship held at Turkey. Anisha M was crowned the best lifter, thus becoming the first Indian player to win the title. 60 national and international webinars were conducted by various departments and committees. Dr. Lynette Sebastian, Assistant Professor, Department of English, was awarded PhD. Ms. Liti Chako secured a project grant of rupees 15 lakhs for preservation and digitization of manuscripts from the British Library. The Alumni Association sponsored 8 solar lights in the campus. The first virtual gathering of the alumni was conducted by Gulf Chapter, International Chapter, and UAE Chapter. Ms. Isha Farha Kurshi from the Department of Botany, 2006 to 2009 batch, was elected as Best Alumni. A synthetic track is sponsored by Federal Bank and an open gym soon to be launched. The college is to set up a state-of-the-art media lab with 50 computers. Outcome-based education implemented for postgraduate students. Dr. Binu TV won the award for Best NSS Program Officer in the Calicut University. St. Joseph's College was selected as the Best NSS Unit. Dr. Nigel George and Dr. Gigi Paulos secured guideships. College magazine Niramaya, released by Honorable Minister of Higher Education, Dr. R. Bindu. Seed money has been given by the management to 60 faculty and 58 students to motivate their research aptitude. 4 faculty got research projects of rupees 2 lakhs sponsored by KSC and KLF Irinyalakuda. 782 students of the college won scholarships worth rupees 25 lakhs funded by state and central government. A new academic block was completed by utilizing RUSA funds. Ms. Andrea Varghese, Department of Commerce and Management Studies, was selected as the Teacher of the Year. Ms. Elizabeth Polsey, Department of Commerce, and Dr. Binu TV, Department of Botany, were selected as Best Researchers from Arts and Science respectively. Renovation was done for the whole college, including the library. English Department activities. To commemorate 40 years of its establishment, the department launched a year-long celebration under the title Jubilee de Rubies. An array of curricular and co-curricular events like Restituto Ecosystem, Reading Reels, Libertas 2021, World Book Lovers Day observance, invited lecture series, endowment lecture series were organized. 2 innovative management-funded projects, Liger, a cultural heritage digitization initiative, and GLOW is an innovation student initiative, were launched. A 45-hour certificate course on the soft skill training, along with the 6 other associating colleges in collaboration with the GAT TLC and the Ministry of Education, Government of India, was initiated. Economics. A 2-day international conference on economics of happiness and welfare was organized in association with the Department of Economics, Sacred Heart College, Chalakudi. A 1-day webinar on atrocities against women and laws to combat was organized in connection with the International Day for Elimination of Violence Against Women. A webinar on human rights and law was organized to observe Human Rights Day. Hindi. As part of Premchand Jayanti celebration, Sehanat 2021, various programs like Invited Talk, National Level Story Review, and National Level E-Quiz were organized. Hindi Day celebrations were conducted with an invited talk titled A Discourse on Hindi
in the perspective of South India. A book titled Mamda Kaliya Ki Kahaniyon Mein Moolya Parivartan, written by Dr. Lisa Ma John, Associate Professor and Head of the Department, was published. History. In collaboration with the Prabodha Trust, a national webinar on the nature of pre-British India as discovered by the Gandhian historian Dharmabal and its relevance for us today was conducted. Hiroshima and Nagasaki Day was observed by the department. A digital logo competition on the topic World Peace was held. Kerala Piravi was celebrated. Journalism and mass communication. In connection with the National Reading Day celebration, the department organized a book walk in Clubhouse discussion room. The department organized a 10-day online Jain workshop series, S4 SARS 2021. The department broadcast a multimedia news roundup named SJC Chronicle every month on YouTube through the official channel of our college. Malayalam. As part of the Reading Day celebration, the department conducted a talk on ഒരു വായനക്കാരൻ്റെ ആത്മകഥകൾ. The department, in association with Kerala Folklore Academy, organized a webinar series on folklore studies. The book Kavithayum Kalanibhudiyum, written by Dr. Jansi K.A., Assistant Professor, Department of Malayalam, was released by the Honorable Higher Education Minister, Dr. R. Bindu. Physical Education. Dr. Stalin Raphael, Head of the Department, secured the license for Certified Sports Psychology Consultancy from International Society of Sports Psychology. The department started an online yoga certificate course. The basketball, badminton, football, boxing, volleyball, handball, sepak takraw, and weightlifting teams from the college won several prestigious titles in the Calicut University in their zone championship. 30 players from the college represented the Calicut University in different sports disciplines in the All India Inter-University Championships. Hosted 3 Calicut University Championships for women, basketball, volleyball, and football. This on fixer meeting was conducted in our college for the faculty members of various colleges of Thrissur. Social work. A program on waste to art as part of Azadi Ka Amrit Mahotsav was arranged at Chalakudi municipality. A project named Sanjo Crafts was launched for the differently abled, which was inaugurated by Ms. Veena Venugopal, India's first wheelchair anchor on television and motivation speaker. An awareness class on legal clinic was organized in collaboration with Kudumbasri Gender Resource Center at Panacheri Panchayat. English self-financing. A national webinar on the Dalit body and the question of agency through the graphic fiction was organized. A webinar on miles to go, metaphors of journey and course in literature was conducted. World Environment Day, Reading Day, Gandhi Jayanti and Navaratri were observed. Faculty of Science, Biotechnology. The World Health Day was observed with the various events like essay competition and poster making competition. A webinar on antivirals and vaccine strategies against COVID-19 was organized. In connection with Constitution Day, a mobile quiz was organized by the department. Botany. Launching of an innovation center for natural resources with the products like plant shelves, paper and grow bags from water hyacinth, territorium in ceramic pots, stone arts and herbal cosmetics. A webinar titled From Amazon to Amazon.com, the story of www, an international webinar on development of vaccine for radiologists were organized. An MOU was signed with SD College, Alappuzha for the mutual exchange of technical know-how. Chemistry. Observed World Environment Day on 5th January 2021. The Chemistry Association inauguration was followed by an international webinar. Observed Ozone Day. Computer Science. A webinar on Kickstart Your Career in Data Analysis using Excel was conducted. A national level online hackathon, CodeFest 2K21, was conducted
for the UG and PG students. A one-day workshop on cloud technologies and the role of cloud in data science was organized. Mathematics. Sim club activities were organized, which included a virtual talk on ring theory and release of student manuscript Mathsiana, volume number 13 by the principal. Net JAM orientation classes delivered by eminent resource persons from across the country. The Maths Association organized various events including national level intercollegiate PowerPoint presentation competition. National Mathematics Day and National Statistics Day were also celebrated with ample student participation. Physics. An international webinar on thermal batteries for renewable energy storage was conducted. A two-day hands-on workshop on AC-DC inverter LED bulb assembly was conducted. A three-day hands-on workshop on fabrication of battery eliminator with charger was conducted. Psychology. An international webinar on emotional intelligence for positive mental health was organized. As part of the Mental Health Day, a talk on perseverance, a key to success, was organized. As part of Reading Day celebration, a competition on content analysis and writing was conducted. Zoology. 14 online sessions by reputed resource persons were organized as part of regional, national, and international online workshops and webinars on relevant topics. Omics lab of the department was inaugurated by the principal, Dr. Sister Asha Teres. World Environment Day, APJ Abdul Kalam Memorial Day, World Mosquito Day, National Wildlife Week, National Bird Watching Day, World Lung Day, No Pesticide Use Week, and World Wetlands Day were observed. Costume and fashion designing. A model hunt was conducted by the department. A national webinar was organized to commemorate the National Embroidery Day. An industrial visit for students was arranged to Thrissur Wovens, Ashramichira. Faculty of Commerce. International webinar on the topic Resilient Leadership in the Post-Pandemic Era was organized. Sanda's Surprise, an exhibition cum sale of the products of YVCom was held. A national webinar on women empowerment through financial literacy was organized. Business administration. World Environment Day celebrations were held. Reading Day celebration was conducted. International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking was conducted. Commerce and Management Studies. Organized an orientation class on CA and CMA. Conducted a seminar on ACCA, CMA, which focused on job opportunities abroad. Organized an online collage competition on the occasion of World Literacy Day, an online photography competition to observe International Day of Older Persons, and an online drawing competitions to promote the elimination of violence against women. Research and Development Center. A project launch was organized and the first installment of 8 lakhs was granted by KSC. A research grant of 2 lakhs was received from KLF Private Limited for the faculty. The consultancy services like water analysis and selling of microbial cultures and plantlets were offered by the center. Center for Research in Mathematical Sciences. University of Calicut guideship sanctioned for the faculty Dr. Pravaski. RAC held for 4 new research scholars. Department of Mathematics organized an endowment lecture on the topic Topology Generated by Graph. One-day national webinar on the basic tools in algebra and analysis was conducted. Center for Research in Commerce. The department produced 3 PhDs during this academic year, thus adding to a total of 13 PhDs generated so far. The new PhDs are Dr. Deepthi PV, Dr. Sinni KR, and Dr. Raji AM. Congratulations to the research guides, Dr. Sister Rose Bastin and Dr. Jansi Devi. An FDP on project guidance, a practical approach, jointly organized by Commerce Departments of St. Joseph's College, Irinyalakuda, and Nirmala College, Muachipura was conducted. An international webinar on research article writing and publishing was conducted. Faculty members Ms. Elizabeth Polsi, Ms. Remya S., Ms. Amrita Thomas,
and Ms. Jida Thomas won several awards for research activities. Student Welfare Programs, NCC. From 5th to 7th of April, the cadets were dispatched for the legislative election duty. The cadets celebrated the 41st birthday of Subedar Major and Honorary Lieutenant Yogendra Singh Yadav PVC. The cadets paid homage to the fallen heroes of Poonch Rajouri districts in Jammu and Kashmir. Run for Fun was organized as part of the 73rd NCC Day. The cadets paid homage to the Chief of Defence Staff, General Bipin Rawat, and 30 members of the military staff who were killed tragically in chopper crash. Lance Corporal Ashwadi PM and Cadet Ardra Babu were awarded with certificates of appreciation for assisting health workers at Irinyalukuda General Hospital. NSS. A free vaccination drive for students was conducted in the college by NSS. NSS volunteers distributing drinking water to the areas around Irinyalukuda which face water shortage. Distributed nearly 3,000 cashew seedlings to all the students and faculty of our college and to the public as part of new cashew garden scheme. The 7-day special camp for 2021-22 was inaugurated by Mrs. Sonia Giri, Municipal Chairperson, Irinyalukuda. Inauguration of state-level NSS residential camps in St. Joseph's College, Irinyalukuda, by the Minister of Higher Education, Dr. R. Bindu. Grievance redress cell. Grievance boxes were installed on each floor to drop complaints. Committees meetings were held regularly to solve grievances raised by the students. Complaints regarding network issues during online classes were solved with the help of class teachers. Academic excellence. An online student induction program was conducted for the first year students. SET exams were conducted online. The smooth conduct of the bridge course was monitored. Facilities. Darshana Family Counseling Center. A group was formed to volunteer activities among alcoholics. Counseling was offered for the public during COVID and post-COVID phases. Environment Day, Social Work Day, International Day for the Elimination of Violence Against Women, and Human Rights Day were observed. Library. Atheneum, a program to commemorate the Reading Week, was conducted in collaboration with the alumni. In association with the Speak English Club, Reading Reels was organized. A national webinar on digital publishing trends was organized in collaboration with IQAC. Committees. ICUF. A prayer was led by the ICUF on the feast of the Sacred Heart of Jesus and on the feast of Saint Mariam Thresia. With regard the year of St. Joseph, various competitions were conducted online along with St. Joseph's Meet, which was held offline. Christmas was celebrated with various cultural programs. Alumni Association. The association organized Guru Vandanam, a tribute to gurus to honor the retired teachers of St. Joseph's College. Glory 2.0, a program to felicitate our prestigious alumni, Dr. R. Bindu, Minister for Higher Education and Social Justice Kerala, was organized. The Minister inaugurated UAE chapters of the Gulf countries and other international chapter of the association on the occasion, and the virtual meeting was held thereafter. The annual global meet was held on 26 January 2022 in a blended mode. Alumni newsletter Domus Josephite, volume number 20, was released by the principal, followed by the selection of best alumni, honoring of alumni achievers, various cultural performances, and felicitation of retiring staff members. HRDC. Seminars and career guidance classes by various organizations like EC-Link Academy, Syllabox, Smile German classes, and Skill Acts were conducted. Campus recruitments by Wipro, TCS, Infosys, Federal Bank, and various other organizations were conducted. Student development and training programs in collaboration with Red Hat Academy and Infosys. Certificates were organized. Reverend Sister Mary Franco Memorial Educational Charitable Trust.
Plus 2 students who were identified eligible were awarded rupees 15,000 for their study. Sports students who excel in their disciplines received a prize of rupees 20,000. Nursing students received a prize of rupees 18,000. Special program reception to felicitate the Honorable Higher Education Minister Dr. R. Bindu was organized. Special day celebrations of the Principal Dr. Sister Asha Teres was organized. Inauguration of the first UG and first PG induction program. Staff Association. Staff Association celebrated Onam with great enthusiasm. Online condolence meetings in prayerful remembrance of Reverend Sister Mary Loretta CHF, Mr. K.P. John, and Miss Baby J. Alapat, Associate Professor and former Head Department of Zoology, were conducted. Staff Association extended Christmas and New Year greetings to Mar Poli Kannukadan, Bishop of Irinjalakuda, Dr. Sister Annie Kyriakos CHF, Mother General of Congregation of Holy Family, and Sister Elsie Cockett, Provincial and Manager of our college, followed by a celebration of the faculty and staff in the college auditorium the next day. Women's Cell. Launching of 3 clubs, Manishi for academic training, Resiga for empowerment through culture, Arpida for community connect. Seminar on gender awareness during pandemic times was organized. Invited lecture on gender issues in contemporary Kerala was conducted. Women's Studies Center. An online talk on plastic-free campus was organized. Edited a book titled Beyond a Thing of Beauty, an inquiry into the life of Indian woman. RUSA. Our college has been included in the list of RUSA-funded institutions by the central and state government. The fund has been utilized for the construction of new academic block, installation of solar panel, and rainwater harvesting system. EBSB Club. A webinar was organized in collaboration with NSS unit under the initiative Azadi Ka Amrit Mahotsav. A video presentation was arranged as part of 75th Independence Day celebrations. A webinar was organized on National Unity Day in collaboration with Field Outreach Bureau, Shimla, Himachal Pradesh, IEDC, and ED Club. A webinar titled Sambhav, a national level awareness program on entrepreneurship, was jointly organized by IEDC and the Ministry of MSME. A hands-on training session on paper pen making was arranged. A 2-day international film festival was organized in collaboration with the MCJ department. IIC, an international webinar on thermal batteries for renewable energy storage was organized. A hands-on workshop on battery eliminator assembly was organized. A webinar on micro-entrepreneurship and women enterprises was organized in collaboration with ED Club. E-Learning Cell. G Suite and Zoom subscriptions were purchased for enhanced e-learning experience. More than 60 online lectures were produced using Media Lab. An interactive panel was installed to all the departments of the college. Minority Cell. The college was selected as a premarital counseling program center by the Directorate of Ministry Welfare. Premarital counseling program was organized. PTWA. PTW executive meeting was conducted. Orientation class on role of parents in exploration of identity in youth was organized for the parents of first DC students. An online PTA meeting was conducted for all UG and PG classes. IQAC spearheaded the application and facilitated the NIRF ranking of the college, which improved to a score band of 100 to 150. The college successfully participated in the National Atal Ranking of Institutions on Innovation Achievements and was able to be recognized in the band performer. Directed the departments in completing the prestigious India Today survey for the best colleges in India and was ranked as the 74th India's best science college. IQAC has aided in implementing outcome-based education through DEC OBE software. The annual quality assurance report was submitted to NAC within the stipulated time. Admission.
Admission to the UG and PG programs of the year 2021-22 was completed online using the Invoice Admission Management System. In addition to sanction strength, a marginal increase as per university circular has been incorporated to meet the increased demand for admission. 965 students were admitted to graduate courses, while 248 students were admitted to postgraduate courses. Examination and results. The pending end semester examinations of the last academic year were completed successfully by September 2021, and the results were published on time. COVID-19 special exams were introduced and conducted successfully along with the special exam for sports, NSS and NCC students. Grace mark distribution for sports, NSS and NCC students was successfully completed. Odd semester examinations were completed for both UG and PG programs except first semesters. Results of odd semester examinations of UG programs were published. Results. Pass percentage for UG, 90.88%. Pass percentage for PG, 83.3%. Elections and results. The college union election for the academic year 2021-22 was held on 13th January 2022. General Secretary, Joint Secretary and Student Editor were unanimously elected. Here is the list of union members. Clubs. Nature Club. Training in microgreen cultivation and microgreen cuisines was conducted regularly. Nature Club conducted a training program in collaboration with the Department of Botany in the manufacture of biodegradable grow bags out of water hyacinth. A survey titled Surveillance of Water Hyacinth in Thrissur district was conducted in collaboration with NSS and Green Kerala Mission. Speak English Club conducted an online poetry recitation competition titled Restituto to commemorate World Environment Day. An intercollegiate online book review contest and quiz competitions was organized. Oratory and Quiz Club. A regional level elocution competition was conducted in association with NSS unit of our college. Anaga Johnson, 30s English, was declared the winner. Angelina Biju of 30s English has secured the second prize in district level declamation contest organized by Nehru Yuva Kendra. Angelina Biju of 30s English participated and won first prize in Keralotsavam, the youth festival organized by the government of Kerala. Biodiversity Club. An online quiz competitions, BioDiv 21, was organized as part of International Day for Biological Diversity. Biodiversity studies were undertaken by the biodiversity club members in their locality. An intercollegiate PPT competition on the topic Faunal Diversity in Wetlands of Kerala was organized and cash prizes were awarded. Health and Fitness Club. A body checkup using body composition analyzer was organized for the faculty and staff. Body mass index machines were installed in the college. A talk series on health awareness was organized for the students. As I conclude, allow me to bow in humble adoration before the grace of Lord Almighty for showing us the right path even in these challenging times. May I express sincere gratitude to the entire Josephite family for your dedication and resilience in performing your trusted duties. May I pray for the perpetual patronage of Saint Joseph in all our future endeavors. Humbly beseeching the intercession of Saint Mariam Theresia and Venerable Father Joseph Vidayathil, let me conclude. Thank you. Thank you, sister. He who puts a soul and heart in uplifting others attain dignity. And today, we have with us one such personality, His Excellency Mar Polly Kanukadan, Bishop, Diocese of Irinalakuda, for the presidential address.
A gracious welcome to His Excellency Mar Polly Kanugadan. കോളേജ് ഡേ സെലിബ്രേഷൻസിൽ ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമുക്കേറെ ആദരണീയനായിട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കാലിക്കറ്റിൻ്റെ പ്രോ വൈസ് ചാൻസലർ ബഹുമാന്യനായിട്ടുള്ള പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ എം നാസർ അവറുകളെ, ഹോളി ഫാമിലി സമർപ്പിത സമൂഹത്തിൻ്റെ സുപ്പീരിയർ ജനറൽ വെരി റെവറൻ മദർ ഡോക്ടർ ആനി കുര്യാക്കോസ്, പാവനാത്മ പ്രൊവിൻസിൻ്റെ പ്രൊവിൻഷ്യൽ സുപ്പീരിയർ വെരി റെവറൻ സിസ്റ്റർ എൽസി കോക്കാട്ട്, കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പളും ഇന്ന് ഔദ്യോഗികമായിട്ട് റിട്ടയർ ചെയ്യുന്ന റവറൻ ഡോക്ടർ സിസ്റ്റർ ആഷ തെരേസ്, സുദീർഘമായിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ട് മനോഹരമായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ച വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ റവറൻ സിസ്റ്റർ ബ്ലസ്സി, ഇരിങ്ങാലക്കുട മുനിസിപ്പൽ ചെയർപേഴ്സൺ ബഹുമാനിയായിട്ടുള്ള ശ്രീമതി സോണിയഗിരി, വാർഡ് കൗൺസിലർ ശ്രീമതി ഫെനി അബിൻ, PTWA പ്രസിഡന്റ് സി ഡേവിസ് ഊക്കൻ, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് സുവോളജി ഹെഡ് ഡോക്ടർ ജിജി പൗലോസ്, മിസ്റ്റർ ബിൻഡോ വിൻസെന്റ്, ഇന്നേ ദിവസം ഔദ്യോഗികമായിട്ട് വിരമിക്കുന്ന ഡോക്ടർ ലിസമ്മ ജോൺ, മിസ്സിസ് ജോയ്സി, കോളേജ് യൂണിയൻ ചെയർപേഴ്സൺ മിസ് അഞ്ജലീന ബിജു, സ്നേഹമുള്ള faculty members, Reverend Father Nevin Attokaran, dear sisters, dear students, parents, and other invited guests. 58ാമത്തെ കോളേജ് ഡേ സെലിബ്രേഷൻ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ ഈ പാൻഡമിക്കിൻ്റെ നടുവിലും മനോഹരമായിട്ട് ഒരധ്യയന വർഷം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന സംതൃപ്തിയോടുകൂടെ നിൽക്കുന്ന കോളേജിന് ഞാനേറെ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ നേരുകയാണ്. സെൻറ് ജോസഫ് കോളേജിൻ്റെ പ്രത്യേകത വളരെ പ്രകടമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ 58 വർഷമായിട്ട് അനുഭവിച്ചു പോരുന്നത് the college provides quality education to the society, especially to the young girls. ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ വലിയ സ്വപ്നങ്ങളോടുകൂടെ ഈ കോളേജിനെ നയിക്കുന്ന ഹോളി ഫാമിലി സമർപ്പിത സമൂഹത്തെയും മാനേജ്മെന്റ് ടീമിനെയും പ്രിൻസിപ്പൽ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സിനെയും ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. റിപ്പോർട്ടിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള തലങ്ങളിൽ നാഷണൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ അവാർഡുകൾ നേടിയെടുക്കുവാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ അക്കാഡമിക് ഇയറിൽ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണ്. ഇന്ത്യ ടുഡേ നാഷണൽ സർവേ
ഈ കോളേജിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തേക്കുന്നത് സെൻറ് ജോസ് കോളേജ് ആസ് എ 74th ബെസ്റ്റ് കോളേജ് ടു ഓഫർ BSc കോഴ്സസ്. ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഈ അവസരത്തിൽ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഹരിത കേരള മിഷൻ granted this college as the Green Office with A grade. വളരെ അഭിനന്ദനാർഹമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ തലത്തിൽ മികവ് പ്രകടമാക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൽ. അതുപോലെ തന്നെ ലയൺസ് ക്ലബ്ബ് ഇന്റർനാഷണൽ ഈ കോളേജിന് വിദ്യാക്ഷേത്ര അവാർഡ് ഇതിൻ്റെ എക്സലൻസിനെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് നൽകി എന്നുള്ളതും അഭിനന്ദനാർഹമാണ്. ഇവിടുത്തെ സ്റ്റുഡൻസ് നാഷണൽ ആൻഡ് ഇന്റർനാഷണൽ അവാർഡുകൾ നേടി എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടിൽ നാം വായിച്ചു കേട്ടു. ഇതിൽ ഏതാനും ഞാൻ എടുത്തു പറയട്ടെ. പ്രത്യേകമായിട്ട് ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു അനീഷ എം was crowned as the best lifter and she became the first Indian player to win this title. പ്രത്യേകമായിട്ട് അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. അനീഷയോടൊപ്പം തന്നെ അഞ്ജലി എസ്, സേയ മെറ്റിൽഡ, അവർ രണ്ടുപേരും സിൽവർ ആൻഡ് ബ്രോൺസ് മെഡൽസ്, നാഷണൽ മെഡൽസ് നേടി എന്നുള്ളതും അഭിനന്ദനാർഹമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ കോളേജ് യൂണിയൻ ചെയർപേഴ്സൺ അഞ്ജലീന ബിജു, she won first prize in Keralotsavam, in the youth festival organized by the government of Kerala. അഞ്ജലീന ബിജുവിനെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഈ അവസരത്തിൽ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. ഞാനിങ്ങനെ കോളേജിൻ്റെ ഓരോ മൈൽ സ്റ്റോൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും. ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. ഞാനൊരു കാര്യം മാത്രം സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കഴിഞ്ഞ 58 വർഷമായിട്ട് അക്കാഡമിക് തലത്തിൽ മാത്രമല്ല, കോ കരിക്കുലർ, എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ തുടങ്ങി എല്ലാ തലങ്ങളിലും മികവാർന്ന വിജയം ഈ കോളേജ് കരസ്ഥമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അഭിനന്ദനാർഹമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഇനിയും കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ എന്നാണ് ഞാൻ ആശംസിക്കുക. ഇന്ന് ഈ കോളേജ് ഡേ സെലിബ്രേഷൻസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനായിട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ എം നാസറിനെ ഞാൻ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. ഈസ് എൻ എക്സലന്റ് ടു ഗീവ് പോസിറ്റീവ് എനർജി ടു ഹിസ് ലിസണേഴ്സ്. ഞാൻ പ്രത്യേകം നാസർ സാറിനെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഈ കോളേജിൻ്റെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പളും ഇപ്പോഴത്തെ സുപ്പീരിയർ ജനറലുമായിട്ടുള്ള സിസ്റ്റർ ആനി കുര്യാക്കോസ് നല്ല മികവാർന്ന സൗഹൃദം വഴി മറ്റുള്ളവരെ വളർത്താനായിട്ട് കാണിക്കുന്ന നല്ല ചാതുര്യത്തിന് ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് അഭിനന്ദനങ്ങൾ നേരുകയാണ്. അതുപോലെ പ്രൊവിൻഷ്യൽ സുപ്പീരിയർ സെൽസി കോക്കാട്ട് കുടുംബങ്ങളെ ചേർത്തു പിടിച്ച് ശക്തിപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് കാണിക്കുന്ന നല്ല മികവിനെ ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കോളേജിൽ നിന്ന് 3 പേര് ഇന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇന്നത്തെ പത്രത്തിൽ വന്നതനുസരിച്ച് 57 വയസ്സിലേക്ക് നീട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നും കൂടെ ഒരു സൂചന പത്രത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്തൊരു വർഷം കൂടെ കിട്ടുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. എന്നിരുന്നാലും ഇപ്പോഴത്തെ നിലയ്ക്ക് സിസ്റ്റർ ഡോക്ടർ ആഷ തെരേസും ഡോക്ടർ ലിസമ്മ ജോണും മിസ്സിസ് ജോയ്സും ഔദ്യോഗികമായിട്ട് റിട്ടയർ ചെയ്യുകയാണ്. ഡോക്ടർ സിസ്റ്റർ ആഷ തെരേസ് ഒരു മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ നല്ലൊരു പ്രതീകമാണ്. കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ എന്ന നിലയ്ക്ക് സ്റ്റുഡൻസിനെ
നന്മയിൽ വളർത്താനായിട്ട് വലിയ മനസ്സാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഈ കോളേജിൽ നിന്ന് ഔദ്യോഗികമായിട്ട് റിട്ടയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഇനിയും കൂടുതൽ തലങ്ങളിൽ സേവനം ചെയ്യാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ നന്ദിയും അഭിനന്ദനങ്ങളും നേരെയാണ്. ഡോക്ടർ ലിസ്മ ജോൺ റിപ്പോർട്ട് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പോലെ നല്ല ആധികാരികതയും അതുപോലെ തന്നെ റിസോഴ്സ്ഫുൾനെസ്സും കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റും എടുത്തു പറയത്തക്ക കാര്യങ്ങളാണ്. പ്രത്യേകം നന്ദിപൂർവ്വം ഈ അവസരത്തിൽ ഡോക്ടർ ലിസ്മ ജോണിനെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഇനിയും കൂടുതൽ നന്മകൾ ചെയ്യാൻ, സമൂഹത്തിൽ കൂടുതൽ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് നന്മകൾ ചെയ്യാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മിസ്സിസ് ജോയ്സ് സി വി വലിയൊരു ഹാർഡ് വർക്കിൻ്റെ, കഠിനാധ്വാനത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രതീകമായിട്ടാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഔദ്യോഗികമായിട്ട് റിട്ടയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നന്ദി പറയുന്നതോടൊപ്പം ഇനിയും ധാരാളം നന്മകൾ ചെയ്യാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ കോളേജ് ക്വാളിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷനിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുകയാണ്. സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് നൽകുന്ന ന്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസിയിൽ വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന സ്വപ്നങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ കോളേജിൽ നിന്നും പാസിംഗ് ഔട്ടായിട്ട് പോകുന്ന വിദ്യാർത്ഥിനികൾ ഇന്നൊവേറ്റീവായിട്ടുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് സമൂഹത്തിന് നൽകുന്നതായിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് we have to encourage more research studies. അതുവഴിയായിട്ട് മോർ പേറ്റൻസ്, മോർ പബ്ലിക്കേഷൻസ്, ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള തലങ്ങളിൽ കൂടുതൽ മികവ് അത് ഈ കോളേജ് മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണ്. അതുണ്ടാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ the students should be motivated to build up the society, to build up the nation, to build up the world. അതിനുള്ള ഒരു മോട്ടിവേഷൻ കുട്ടികളിൽ അങ്കുരിപ്പിക്കണം. അത് ഈ കോളേജ് പരിശ്രമിക്കുന്നൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. അങ്ങനെ ഈ മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നല്ല സ്വപ്നങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുക. നമുക്കറിയാം, അബ്ദുൽ കലാം ആവർത്തിച്ച് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഡ്രീം ഈസ് നോട്ട് ദാറ്റ് വിച്ച് യു സീ വൈൽ സ്ലീപ്പിംഗ്, ഇറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ലെറ്റ് യു സ്ലീപ്പ്. നിങ്ങൾ ഉറക്കം കെടുത്തുന്നതാണ് സ്വപ്നങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ സ്വപ്നങ്ങളെ യാഥാർത്ഥ്യവൽക്കരിക്കാനായിട്ട് കഴിയണം. ഇന്നത്തെ ഒരു മലയാള പത്രത്തിൽ ചിന്താവിഷയത്തിൽ കൊടുത്തൊരു കാര്യം ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്. ഒരു നായ്ക്കുട്ടി ഒരു മുയലിനെ ഓടിക്കുകയാണ്. മുയൽ നല്ല വേഗതയിൽ ഓടുന്നു, നായ്ക്കുട്ടി അതിൻ്റെ പുറകെ ഓടുന്നുണ്ട്. കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നായ്ക്കുട്ടി ക്ഷീണിച്ചു പിൻവാങ്ങി, മുയൽ രക്ഷപ്പെട്ടു. ഇത് കണ്ടൊരു ആട്ടിൻകുട്ടി നായ്ക്കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചു, ഓടി ക്ഷീണിച്ചു അല്ലേ, മുയലിനെ പിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അല്ലേ? അപ്പം ഈ നായ്ക്കുട്ടി പറയുന്നതായിട്ട് ആ കഥാകൃത്ത് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, മുയൽ ഓടിയത് പ്രാണരക്ഷാർത്ഥമാണ്, ഞാൻ ഓടിയത് ഒരു വിനോദത്തിൻ്റെ പേരിലാണ്. മുയലിന് പ്രാണരക്ഷാർത്ഥം ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓട്ടമായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് നല്ല വേഗതയിൽ ഓടി. ഞാനൊരു വിനോദത്തിന് വേണ്ടി ഓടിയതാണ്. ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ചിന്താവിഷയത്തിൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഇതാണ്, തുടങ്ങാനായിട്ട് നല്ലൊരു ആവേശം ഉണ്ടാകണം, തുടരുവാനായിട്ട് നല്ലൊരു പ്രതിബദ്ധത ഉണ്ടാകണം, ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാകണം. അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ we could do something innovative to the society. സമൂഹത്തിന് കൂടുതൽ നന്മകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും, ഈ രാഷ്ട്രത്തെ കെട്ടിപ്പടുക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും. ഇന്ന് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിനൊരു ചിന്താഗതിയുണ്ട്, വിദേശത്ത് പോയി കുറച്ച് പണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി സുഖമായിട്ട് ജീവിച്ചാൽ അതാണ് ജീവിത ലക്ഷ്യം എന്ന് കരുതുന്ന കുറേയേറെ പേരുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ലൈക്ക് ടു മൈഗ്രേറ്റ് എബ്രോഡ്. അത് UK-യിലോ ജർമ്മനിയിലോ കാനഡയിലോ ഓസ്ട്രേലിയയിലോ ഒക്കെ പോയി മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കുറേ പണമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമെന്നല്ലാതെ
they don't get any satisfaction in their lives. അങ്ങനെ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we have to build up the nation. We have to build up the society. We have to do something to build up the nation. അതിന് നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ ലൈഫ് ഈസ് 10% what happens to us and 90% how we respond. Therefore, we have to be positive. We have to constructive. We have to be optimistic in our lives. അതിനുള്ള നല്ല മനസ്സ് നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് കഴിയട്ടെ. All birds find shelter during the heavy rain, but the eagles fly above the clouds to overcome the rain. നമ്മൾ കഴുകന്മാരെ പോലെ ഈ ഏത് ശക്തമായിട്ടുള്ള മഴ വന്നാലും അതിന് മുകളിലൂടെ, മേഘത്തിന് മുകളിലൂടെ പറക്കുന്ന പോലെയാകണം നാം. അതിന് കഴിയട്ടെ. അങ്ങനെ ഇന്നൊവേറ്റീവായിട്ടുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഈ സമൂഹത്തിന് നൽകാൻ കഴിയട്ടെ. ബൈബിളിൽ പറയുന്നുണ്ട്, പീഠത്തിന്മേൽ കത്തിച്ചു വെച്ച ജ്വലിക്കുന്ന വിളക്കായിട്ട് പ്രശോഭിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയട്ടെ. അതിനുള്ള എല്ലാ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടെ ഈ ദിനത്തിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള മംഗളങ്ങൾ നേർന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി. മേ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു. Thank you, Your Excellency. I'm profoundly elated to take an opportunity to introduce Dr. M. Nazar, Pro Vice Chancellor, University of Calicut, the man of distinct vision and the founding head of illuminating ideas, for the inaugural ceremony. I humbly request you, sir, to light up the lamp and deliver the inaugural address thereafter. May I request all the other dignitaries on the dais to join the chief guest for the same. ശോഭിതം ഈ കലാലയം, നിത്യസുരഭിലം ഭാസിതം പാവനം. ഈ കലാലയ വേദിയിലുണരും പ്രണവം, അമോഘ ജീവിത ശാന്തിതൻ മന്ത്രം, നിർമ്മല സൗഹൃദ മകരന്ദമൊഴുകും ഈ കർമ്മക്ഷേത്രം രമ്യം ധന്യം. സുഗന്ധ സുരഭില സുമനിര പുൽകി ഹരിതാഭയോലും തരുനിര തിങ്ങി. സുഗന്ധ സുരഭില സുമനിര പുൽകി ഹരിതാഭയോലും തരുനിര തിങ്ങി. കളകളരവരണിതമുയർത്തും നിത്യവസന്തോത്സവതീരം ഈ കലാലയം, ഈ കലാലയം. വിദ്യയും കലയും കായിക വിരു. Now, I humbly request Dr. M. Nazar for the inaugural address.
His Excellency Mar Pauli Kanukadan, President of the function, Reverend Sister Blessy, Reverend Mother Dr. Annie Kuriakos, Reverend Sister Elsie Kokad, Dr. Asha Thomas, Srimati Sonia Giri, Srimati Feni, Sri Davis, Mr. Binto, Dr. Sister Asha, Dr. Lizama, Mrs. Joycey, Mrs. Angelina Biju, other dignitaries of the dais, faculty members, PTA members, dear students, including the NCC cadets. So good morning to all of you. It's my honor and privilege to be here for the 58th annual celebrations of this college. I think 58 years of maintaining excellence in academics is a great thing, because 58 years of academic excellence and maintaining that excellence. So I should congratulate the college authorities, right from the principal, the management, the faculty members, and the students, and the office staff for helping to maintain this academic excellence. As His Excellency said, he is giving lots of attention to this college. He has been focusing mostly on research. That's what he highlighted. Because through research, we can serve the society and we can help build our nation. So we should not have brain drains, because our new generation are thinking of better pastures abroad. I think they can make heaven over here. They need not migrate if they have the passion to develop India. So the past 2 years we have been restricted in everything. We have even been restricted in breathing, because all of us are putting on those masks. So the visual communication is not there, the facial communication is not there. So all things are restricted, and I think it's time for us to celebrate. So life is for celebrating, and I hope the pandemic will reduce in intensity in the coming days, and we can carry on the celebrations. So the three stalwarts of this college are entering a new phase of their life. They'll be opening a new chapter in their life. So they'll have more free time coming up, but sometimes, as the government is thinking of extending the retirement date by 1 more year, maybe they'll come back. But always I would welcome retirement, because I think we have lots of free time and we have lots of freedom. Because when you have free time, you should have freedom. Because if you have to come to the office at 9 o'clock and leave at 6 or 7, and we are setting aside all desires. So after working so hard for so many years, I think they deserve it. They deserve the relaxation. And I hope they will have a very productive, long and healthy life. And they will contribute more to our society and maybe more to the college, because I'm sure they will be associated with the college in the coming years also. So we have, this college has an association with the departments, teaching departments of the university. And the latest interaction of the collaboration is we have taken a faculty from your college, Dr. Anish, to the Department of Zoology. And we have also contributed Dr. Divya, who is a student, PG student now
university to your college. And I hope the collaborations continue, because the college, as our Reverend Mother Annie Kuriakose, I think she mentioned that university has still to give sanction for some courses which is going on in this in this college. I'm sure we can speed it up, because I'll go back and look at the files and see what's slowing it down, because academic excellence can only come when the university helps the college in a big way, because there should not be any hindrance to the academic progress of a college because of this red tape in university. So our Vice Chancellor is also of the view that academic excellence should be promoted, and I'm sure we'll help you out. So if we ask the retiring persons, they'll say that it was like yesterday when they joined, because time is flying. So what I would like to tell the students is that please do use your time productively, because in no time you will see that your course is over. Your course is over and you're going out of the college. And your duty over here is to gather knowledge. His Excellency has also emphasized that. You should gather knowledge as much as you can. You can't blame COVID, you can't blame anyone. Because when you go out into the world and go for an interview, you can't blame others and say, because of COVID, I could not gather knowledge. Because you have lots of opportunities, lots of access to knowledge. And when you spend time in the college, you should gather that, rather than complaining later on. So when you leave the college, you should not have any regrets looking back. And I hope you will use your time in the college productively to the maximum. Because the stalwarts who are retiring from service in this college may have been inspiration for you. They'll have inspired you through their hard work. And you should learn from them. Because that's only what we can do now. They have given their blood, they set everything to the college, and you should carry it forward from here, so that this college will rise up in an IRF ranking, in all other rankings it will come up, because when the progress, the annual report was being read, it was so long and long, so I thought, so many achievements from a college. It's great. So that annual report, I think, should become lengthier and lengthier. And that can come from only your effort. And I'm sure you will do it. And I also wish those who are retiring from service a healthy, happy, and really productive life ahead. And thank you for inviting me over here to inaugurate the function. Thank you very much. Thank you, sir, for your enthusiastic words and vibrant presence. We feel honored to have with us, due to the busy schedule, our chief guest, His Excellency Marpali Kanukaran, is leaving now. We are indeed grateful and honored by your gracious presence. Thank you, Your Excellency. We feel honored to have with us Reverend Mother Dr. Annie Kuriakose, Superior General, Congregation of Holy Family and a former principal, for the unveiling of the portraits. You have made us all proud of your distinguished work in numerous capacities. And I extend a warm welcome to Reverend Mother Dr. Annie Kuriakose to share her thoughts about the retirees and unveil the portrait thereafter. Welcome, sister.
Perhaps few are the days of the just man's life, but an honored name endures forever. Sirach chapter 41 verses 13. Sirach is a book of Holy Bible. Your Excellency Mar Poli Kannukadan, Bishop Diocese of Irinjalakuda, who was here for presiding this function, Dr. M. Nasser, Honorable Pro-Vice Chancellor of the University of Calicut, Reverend Sister Elsie Cockart, the manager of this prestigious institution, and our beloved provincial of CHF Pavanatma province, the retiring members of the faculty, Dr. Sister Asha Therese, our beloved principal, Dr. Lisama John, head of the Department of Hindi, office attendant Mrs. Joyce Sivi, Srimati Sonia Giri, she was here, our municipal chairperson, Srimati Feni Verlanikaran, ward councillor, Sri Devi Sukan, PTWA president, Reverend Dr. Sister Blessy, and Dr. Sister Elisa, our vice principals, Ms. Angelina Biju, college union chairperson, former managers, principals, retired members of the faculty and staff, members of the faculty and staff on the stage, respected provincial councillors, Reverend Father Dr. Nevin Attokaran, Chancellor of the Diocese of Irinjalakuda and the chaplain of the convents at Irinjalakuda, Reverend Father Joy Palikara, our Vicar General, dear Reverend Fathers, superiors of the 3 convents of CHF at Irinjalakuda, dear Reverend Sisters present here, the family members of the retiring staff and faculty members, ladies and gentlemen, technicians, media persons, and my very dear students, warm good morning to one and all. Hope all of you are doing well amid the pandemic season. Let us thank God for His providence and guidance. Hope you are enjoying with the students, your friends here, the College Day celebration of this institution. The responsibility vested on me is the unveiling of the portraits of the retirees. While I was thinking about the retirement, one thought came to my mind is this. The biggest difference between time and money. We know how much money we have, but we have no idea about how much time we have. So it's our duty to make use of each and every present moment with responsibility. Life is built upon several pillars like family, friends, like that. Pillars may be, a large number of pillars may be there, but foundation is only one. That's love. And God is love. So we should build up the building of our life on the strong foundation of God, the faith in God. Then have you noticed the difference between the burning of a bulb and a candle? Both are giving light. But bulb is not losing anything, not diminishing. But candle is giving light by self-emptying. In the field of academic, what is happening is this. The teachers
and the elements of the irrigation are melting to light up the world around, especially the students. Only by self-emptying, self-giving, we can impart true knowledge. And the best knowledge or the true knowledge is the knowledge of God. This is the word of Saint Maria Theresia. For this only, she entered the field of education in the year 1940. Now also, the Holy Family Sisters are continuing her track, this goal, to impart the true knowledge to the students, seeing in each student a family which is performing very well, which can contribute in the building up of the society and the nation. And I'm very happy and proud to hear that our Pro-Vice Chancellor, Dr. Nasser, was saying that one of our faculty members, Dr. Anish, is serving at the university in a commendable way, and his own student, Vidya, is serving here in St. Joseph's College. So thank you, sir, very much for your encouragement, willingness, and the good word. You communicated with us, and the willingness you have shown to collaborate with St. Joseph's College. Thank you very much. Then, when I was thinking about our principal, Dr. Sister Asha Therese, and Dr. Lisama John, and Mrs. Joyce Sivi, so many good memories were coming to my mind. While I was here, serving as a principal of this great institution for 8 years, lot of programs were here. Our NAC accreditation, then centenary celebration of the congregation, Golden Jubilee celebration of the college, like that. But although in all those events, these three persons, they were rendering their selfless, committed service. They were helping me and the college to go forward. Now, I take this opportunity to thank Sister Dr. Asha Therese and Dr. Lisama John and Mrs. Joyce Sivi in a special way. Then Dr. Sister Asha Therese, now she is steering this institution. She is going or moving on the track of Saint Maria Theresia, the foundress of the Congregation of the Holy Family, as a true daughter of Mother Maria Theresia. Sister Asha Therese is a person of simplicity, availability, approachability, and a person filled with a compassionate love. I extend my deep sense of appreciation towards Sister Asha Therese. When I turn towards Dr. Lisama John, I find she is always busy with the varied activities of the college, very enthusiastic and committed. Mrs. Joyce Sivi, she has worked in almost all the departments of the college with dedication. Dear friends, thank you very much for your selfless service rendered to this institution. Your life and your health has been undergoing through wear and tear, so that you are ever fresh, ever shining, and you look too young. Memento or portrait, those things are constructed to remember them or to retain the sweet memories with those persons. Here,
the duty entrusted with me is to unveil the portraits. I think the real portraits are in the hearts of our students. I pray and wish that as I unveil these photographs here, may the photographs of these two veteran teachers and the office attendant may be kept and unveiled on the hearts of our students. Dear faculty members, staff and students of this prestigious institution, wish you all the best for the next NAC accreditation, which is coming very soon. May God bless you. Thank you very much. So let us move for the function of unveiling the portraits. Thank you. Thank you, sister. Now it's time to unveil the portraits, and I request all the dignitaries on the dais to join, sister. Thank you, dear dignitaries. May you all be please seated on the dais.
Thank you, Reverend Mother Dr. Annie Kuriakos, for your lovely words. The reward for work well done is the opportunity to do more. It's a time when we celebrate the hard works. And we have with us Reverend Sister Elsie Kokar, Manager and Provincial Superior, Pavanatma Province, for the distribution of awards. Welcome to Reverend Sister Elsie Kokar. I also request all the awardees to receive the award from Reverend Sister Elsie Kokar. To receive the Best Teacher Award, I invite Ms. Andrea Varghese, Assistant Professor, Department of Commerce and Management Studies. The cash prize is jointly sponsored by Dr. Sister Isabel, former principal, and Dr. Radha P.S., former head of the Department of English. And I request Ms. Andrea Varghese to receive the honor. Congratulations, Ms. Andrea Varghese. Dr. Binu TV, Assistant Professor, Department of Botany, is the Researcher of the Year 2021-22 for Science. The cash prize is jointly instated by the College Management and Dr. Rani MJ, former head of the Department of Mathematics. I invite Dr. Binu to receive the award. Congratulations, Dr. Binu. The award for the Best Researcher of Arts is accorded to Ms. Elizabeth Paul C., Department of Commerce. The cash prize is jointly sponsored by the College Management and Dr. Radha P.S., former head of the Department of English. Welcome, Ms. Elizabeth Paul. Thank you, sister, and congratulations to dear teachers. Now I invite Reverend Sister Elsie Kokar to speak a few words. Welcome, sister. വേദിയിലിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികരെ, സ്നേഹമുള്ള സിസ്റ്റേഴ്സ്, പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇന്നത്തെ ദിവസം രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾക്കാണ് നാം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുക. നമ്മുടെ സെൻറ് ജോസഫ് കോളേജിൻ്റെ 58ാം വാർഷികത്തിൻ്റെ ആഘോഷം, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ കോളേജിനു വേണ്ടി അത്യധ്വാനം ചെയ്ത 3 പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നുള്ള വിടവാങ്ങൽ. സമ്മിശ്ര വികാരങ്ങളോടെ ആയിരിക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ 2 വാക്കുകൾ മാത്രം ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അജയ്യമായ ആത്മചൈതന്യം എന്ന തൻ്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ മുൻ രാഷ്ട്രപതി APJ അബ്ദുൽ കലാം പറയുന്നു, ഒരു അധ്യാപകൻ്റെ ധർമ്മത്തെയും ചുമതലകളെയും പറ്റി പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: ഒരു അധ്യാപകൻ്റെ ദൗത്യം, അധ്യാപകൻ്റെ ജോലി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സുപ്രധാനമായൊരു ജോലിയാണ്. അധ്യാപകൻ്റെ ജീവിതം മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തെ ജ്വലിപ്പിക്കുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ കോളേജിനെ സംബന്ധിച്ച്, പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും റിട്ടയർ ചെയ്യുന്ന 3 പ്രിയപ്പെട്ടവർ.
22 വർഷം അധ്യാപന രംഗത്തും ഒപ്പം പ്രിൻസിപ്പൽ എന്ന വലിയ ഉത്തരവാദിത്വവും വളരെ മനോഹരമായും വിശുദ്ധമായും വിശ്വസ്തയോടുകൂടി നിർവഹിച്ച് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഒപ്പമായിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റർ ആഷ തെരേസ്. ഹോളി ഫാമിലി കോൺഗ്രിഗേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, പാവനാത്മ പ്രോവിൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഈ കോളേജിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സിസ്റ്റർ വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ്. ഈ കോളേജിനെ വളർത്തി വലുതാക്കാൻ, സന്യാസ സമൂഹത്തെ പ്രോവിൻസിൻ്റെ വളർച്ചയിൽ ഒരുപാട് നന്മകൾ നൽകാൻ, ഏറ്റവും അധികമായി അധ്യാപന രംഗത്ത് തനിക്ക് ദൈവം നൽകിയ കഴിവുകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും പങ്കുവെച്ചു കൊടുക്കാൻ സിസ്റ്റർ കാണിച്ച വലിയ ഔദാര്യം ഞാനിപ്പോൾ സ്മരിക്കുകയാണ്. സ്നേഹമുള്ള സിസ്റ്റർ ആഷയ്ക്ക് പ്രത്യേകം തുടർന്നുള്ള ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള എല്ലാ ആശംസകളും ഇതുവരെ കോൺഗ്രിഗേഷനും പ്രോവിൻസിനും ഒപ്പം ഈ കോളേജിന് നൽകിയ ഭാരമേറിയ വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം മനോഹരമായി നിർവഹിച്ചതിൽ ഉള്ള നന്ദിയും ഞാൻ ഈ സമയം അർപ്പിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹിന്ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ 33 വർഷം നമ്മുടെ കോളേജിൽ വളരെ ഏറെ നന്മ പ്രവർത്തിച്ച് അധ്യാപന രംഗത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടി ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത, സേവനം ചെയ്ത ലിസമ്മ മിസ്സിൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെയും ഒരുപാട് മക്കൾക്ക് നന്മ ലഭിക്കാൻ, മറ്റുള്ള കുട്ടികളെ, കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരെ, പഠിപ്പിച്ച മക്കളെ ജ്വലിപ്പിക്കാൻ തീർച്ചയായിട്ടും സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് എടുത്തു പറയുന്നതിൽ ഞാൻ ഏറെ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് മിസ് ലിസമ്മയെ. സ്നേഹത്തോടു കൂടി പ്രത്യേകിച്ചും മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ പേരിൽ എല്ലാ അഭിനന്ദനങ്ങളും നന്ദിയും ഞാൻ ഈ സമയം അർപ്പിക്കുന്നു. ജോയ്സി CV നമുക്കറിയാം, ഓഫീസിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി 36 വർഷം ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത, സേവനം ചെയ്ത വലിയൊരു വ്യക്തിത്വമാണ്. ഒരു പരിധിവരെ ആരും അറിയാതെയുള്ള വലിയ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഓഫീസിൽ ചെയ്യുക. പ്രകടമായി ഒരു പക്ഷെ കാണുന്നില്ലെങ്കിലും അവരുടെ ത്യാഗവും അധ്വാനവും ഈ കോളേജിന് വലിയൊരു മുതൽക്കൂട്ടായിരുന്നു. സ്നേഹമുള്ള മിസ് ജോയ്സി, ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ, കോൺഗ്രിഗേഷൻ്റെ പേരിൽ, പ്രോവിൻസിൻ്റെ പേരിൽ നന്ദിയും ഒപ്പം അഭിനന്ദനങ്ങളും തുടർന്നുള്ള എല്ലാ അധ്വാനത്തിനും ശുശ്രൂഷകൾക്കും ആശംസകളും ഞാൻ ഈ സമയം അർപ്പിക്കുന്നു. വിശുദ്ധ ഇഗ്നേഷ്യസ് ലയോള പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: അപരർക്ക് നാം ഉപകരിക്കണമെങ്കിൽ നാം നമ്മളെ തന്നെ ഹോമിക്കണം. മറ്റുള്ളവർക്ക് തീ കത്തിച്ചു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആദ്യം തീ കത്തിക്കണം. അപരർക്ക് നാം ഉപകരിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യമേ തന്നെ നാം നമ്മെ തന്നെ ഹോമിക്കണം. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ഈ അധ്യാപകർ അപരർക്കു വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചവരാണ്. കുടുംബത്തിനു വേണ്ടി, കുടുംബത്തിലെ സ്വന്തപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി, പഠിപ്പിച്ച മക്കൾക്ക് വേണ്ടി, കൂടെ പ്രവർത്തിച്ച സഹപ്രവർത്തകർക്ക്, സഹ അധ്യാപകർക്ക് വേണ്ടി, കോളേജിനു വേണ്ടിയൊക്കെ ഒരുപാട് ഹോമിക്കപ്പെട്ട ജീവിതങ്ങളായിരുന്നു ഇവരുടെ എന്ന് നമുക്ക് ഈ സമയം നിസ്സംശയം പറയാൻ സാധിക്കും. മറ്റുള്ളവർക്ക് തീ കത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ വീട്ടിൽ ആദ്യം തീ കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ തീയുടെ ജ്വലനമാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് വിളക്കായിട്ട് പ്രകാശമായി ലഭിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് ഇവരെ ഓർക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ നന്ദിയുണ്ട്, സ്നേഹമുണ്ട്, കടപ്പാടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് കോൺഗ്രിഗേഷന്, പാവനാത്മ പ്രോവിൻസിന് നന്ദിയും ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞാൻ പറയുകയാണ്. നമ്മുടെ അമ്മ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വിശുദ്ധ മറിയം ത്രേസ്യ 1915 വിദ്യാഭ്യാസ പ്രേക്ഷിതത്വം ആരംഭിച്ചെങ്കിൽ ഭൗതിക അറിവിനോടൊപ്പം തന്നെ ദൈവ അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കുക എന്ന വലിയൊരു ദൗത്യമാണ് അമ്മ ആരംഭിച്ച ആ വിദ്യാഭ്യാസ ശുശ്രൂഷയുടെ പുറകിലുണ്ടായിരുന്നത്. കുട്ടികളിലൂടെ കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന അമ്മ ആ ലക്ഷ്യം മുൻനിർത്തി അമ്മയുടെ മക്കളായിട്ടുള്ള ഹോളി ഫാമിലി മക്കൾ ഈ ശുശ്രൂഷ തുടരണമെന്ന് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കൃപ നൽകി സന്യാസിനി സമൂഹത്തെ അനുഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. ആ പ്രവർത്തനം, ആ ശുശ്രൂഷയാണ് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ നാം ഇന്ന് നടത്തുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം. കുട്ടികളിൽ മാത്രമല്ല ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷ. ഈ കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ കുടുംബങ്ങളിൽ ഒരുപാട് നന്മകളുണ്ട്,
ഒപ്പം ഒത്തിരിയേറെ പ്രശ്നങ്ങളും അസ്വസ്ഥതകളും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുക. പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടെയൊക്കെ കൊച്ചുമക്കളുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ, അവരുടെ ജീവിത പ്രവൃത്തികളിലൂടെ എല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സമാധാനമുണ്ടോ, സന്തോഷമുണ്ടോ. അതിൽ കൂടെ അവരുടെ കുടുംബത്തിലും അവരുടെ പാരൻസിനും അതുപോലെ മറ്റുള്ളവർക്കും സമാധാനവും സ്വസ്ഥതയുമുണ്ടോ. ഒരു അധ്യാപകൻ ഒരു കുഞ്ഞിന് ബുദ്ധി കൊടുക്കുക മാത്രമല്ല, അതിലൂടെ അവൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക്, അവൻ്റെ ആത്മാവിലേക്ക്, അവൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെന്ന് കുടുംബങ്ങളെപ്പോലും സമുദ്ധരിക്കാനുള്ള വലിയ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് നമുക്കൊക്കെ ഉള്ളതെന്ന് നമുക്കറിയാം. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇനിയും തുടരട്ടെ. ഒപ്പം ഇന്ന് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഈ അധ്യാപകരിലൂടെ പകർന്നു ലഭിച്ച വെളിച്ചം സ്വന്തമായി സ്വീകരിച്ച് അതിൻ്റെ ആ താലന്ത് വളർത്തിയെടുത്തവരാണ് ഇന്നിവിടെ അവാർഡിന് അർഹരായവർ. ഇതുപോലെ ഒത്തിരിയേറെ മക്കൾ നമ്മുടെ കോളേജിൽ പല വിധത്തിലുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ, അവാർഡുകൾ നേടുന്നുണ്ട്. ഒത്തിരിയേറെ നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ കൂടെ നമ്മൾ കേട്ടു. ഇന്ന് അവാർഡ് സ്വീകരിച്ച എല്ലാ സഹോദരങ്ങൾക്കും, പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞാൻ അഭിനന്ദനം അർപ്പിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ ഈ 58ാം കോളേജ് ഡേ സെലിബ്രേഷനും എല്ലാവിധത്തിലുള്ള ആശംസകളും ഈ കോളേജിലെ എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും, ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നവർക്കും, എല്ലാവിധത്തിലും സഹകരണം കാഴ്ചവെക്കുന്ന PTA, അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ആശംസകളും അഭിനന്ദനങ്ങളും നന്ദിയും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. Thank you, sister, for your loving words. Expressing words of good wishes brings peace and soul. And here we have Srimati Finny Abin Velanikaran, Ward Councillor, for felicitation. Welcome, ma'am. വേദിയിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട സിസ്റ്റേഴ്സ്, ഫാദർ, പാരൻസ്, ഏറ്റവും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥികളെ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. 58ാമത് കോളേജിൻ്റെ ഈ സെലിബ്രേഷനുള്ള എല്ലാവിധ ആശംസകളും ആദ്യമേ ഞാൻ നേരുന്നു. ഒരുപാട് അഭിവൃദ്ധിയിലും ഉന്നതിയിലും എത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു കലാലയമാണ് നമ്മുടെ സെൻറ് ജോസഫ് കോളേജ്. ഇരിഞ്ഞാലക്കുടയുടെ ഒരു മാപ്പ് എടുത്തു നോക്കിയാൽ അതിൽ തല ഉയർത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് നമ്മുടെ ഇരിഞ്ഞാലക്കുട സെൻറ് ജോസഫ് കോളേജ് എന്നുള്ളതിൽ ഇരിഞ്ഞാലക്കുടക്കാർക്കായ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അഭിമാനിക്കാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ ഒരുപാട് അച്ചീവ്മെൻറ്റുകൾ നേടിയതായി നമ്മൾ വായിച്ചു, റിപ്പോർട്ടിൽ നമ്മൾ കേട്ടു. എല്ലാവരുടെയും പേരുകൾ ഞാൻ എടുത്തു പറയുന്നില്ല. എല്ലാവർക്കും ഒറ്റ വാക്കിൽ ഞാൻ ആശംസകളും അഭിനന്ദനങ്ങളും അർപ്പിക്കുന്നു. നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള, സമൂഹത്തിൽ കൂടുതൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്, ഞാനൊരു ബുക്കിൽ വായിച്ചതാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത്. പിതാവ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു, നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിൽ ഒരുപാട് മഴ, പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ചെറിയ പക്ഷികൾ ചെറിയ ശിഖരങ്ങളിലും അവരുടെ കൂടുകളിലുമാണ് അഭയം തേടുന്നത്. എന്നാൽ കഴുകൻ മഴ പെയ്യുന്ന മേഘങ്ങൾക്ക് മുകളിലൂടെയാണ് പറക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഈ വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് ഒരുപാട് നേടിയാലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെറിയ പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ തളർന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ. അവരെല്ലാവരും കഴുകനെ പോലെ ഉയർന്നു പറക്കാൻ, പ്രതിസന്ധികൾക്ക് മുകളിൽ ഉയർന്നു പറക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചാൽ ജീവിതം കുറച്ചും കൂടി ധന്യമാകും. ഇന്ന് ഒരു വുമൺസ് കോളേജ് ആയതുകൊണ്ട് സ്ത്രീകളിലാണ് സമൂഹം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ ബേസ്, അടിത്തറ പാകുന്ന സ്ത്രീകളാണ് എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയും കൂടി ഒരു കരുത്ത് അവർക്ക് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ ഊർജം നൽകും, വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് കുറച്ചും കൂടിയും അന്തസത്ത ഉണ്ടാകുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടി അതുപോലെ ഇന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്യുന്ന 3 അധ്യാപകരുടെ പേരുണ്ട്. നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആശ സിസ്റ്ററിനെയാണ് എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് അറിയുകയുള്ളൂ. ഒരു ചെറു പുഞ്ചിരിയോടെ കൂടി എല്ലാത്തിനും പോസിറ്റീവായി കാണുന്ന സിസ്റ്ററിനെ എനിക്ക് ഒരുപാട് സ്നേഹത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഓർക്കുന്നത്. അതുപോലെ അവരുടെ കൂടെ റിട്ടയർ ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർ ലിസമ്മ ജോൺ, മിസ്സിസ് ജോയ്സി, ഇവർക്കെല്ലാവർക്കും ഇവരുടെ സ്തുത്യർഹമായ സേവനം എന്നും നന്ദിയോടെ ഈ കലാലയം ഓർക്കും. ഇനിയുള്ള അവരുടെ ജീവിതം കൂടുതൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും കൂടുതൽ ആരോഗ്യപൂർണവും ഉള്ളതാവട്ടെ എന്ന് ദൈവത്തോട് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ആശംസിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ 58ാമത് ആനുവൽ ഡേ ആഘോഷിക്കുന്ന സെൻറ് ജോസഫ് കോളേജിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട്
എല്ലാവർക്കും നന്മകൾ മാത്രം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നന്ദി. Thank you, ma'am. Our PTWA President, Sri Davis Ukan, is also here with us to felicitate the ceremony. Welcome, sir. ഇന്നത്തെ യോഗാധ്യക്ഷൻ അഭിവന്ദ്യ പോളിപിതാവേ, ഇന്നത്തെ ഉദ്ഘാടകൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രോ വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ എം നാസർ സാറേ, റെവറൻ മദർ ഡോക്ടർ ആനി കുര്യാക്കോ CHF, റെവറൻ സിസ്റ്റർ LC കോക്കാട് CHF, വേദിയിലും സദസ്സിലുമായിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികരെ, സിസ്റ്റേഴ്സ്, ഈ പ്രോഗ്രാം ഓൺലൈനിൽ സസൂക്ഷ്മം വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മറ്റു അഭ്യുദയകാംക്ഷികളെ, ആദ്യമേ തന്നെ 58ാമത് ആനുവൽ ഡേയുടെ എല്ലാ ആശംസകളും എല്ലാവർക്കും നേരട്ടെ. 1964 തുടക്കം കുറിക്കുമ്പോൾ ഈ കോളേജ് കേരളത്തിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ വിമൻസ് കോളേജായിരുന്നു. ഈ 1964 ഇങ്ങോട്ട് പോയി 58 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഇന്ന് 2000-ലേറെ വിദ്യാർത്ഥികളും 100-ലേറെ അധ്യാപകരും അടങ്ങുന്ന ഒരു വലിയ സമൂഹമായി, കേരളത്തിന് അഭിമാനമായി, ഇന്ത്യക്കൊക്കെ മൊത്തം നോക്കിയാൽ തന്നെ വലിയൊരു നിലയിലേക്കാണ് സെന്റ് ജോസഫ്സ് കോളേജ് ഇന്ന് എത്തിയിരിക്കുക. 1964 തുടങ്ങി അവിടെ നിങ്ങോട്ട് 2013 നാക്ക് നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടി. അതിനുശേഷം 2016 നമ്മൾ ഓട്ടോണമസ് ആയി. 2019 NIRF-ഉം ആ ഒരു ഗ്രേഡിൽ നമ്മൾ എത്തപ്പെട്ടു. നമ്മൾ കേട്ടു, വളരെ മനോഹരമായ, വളരെ റിച്ചായ റിപ്പോർട്ടാണ് വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ബ്ലിസിസ് ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചത്. എത്ര മനോഹരമാണത്! ഒരു കോളേജ് ഒരു വർഷക്കാലം കൊണ്ട് എത്രമാത്രം കാര്യങ്ങളാണ്, എത്രമാത്രം പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ തോന്നും, ഒരു PTWA മെമ്പർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് വീക്ഷിക്കുമ്പോൾ എത്രമാത്രം ഹാർഡ് വർക്കാണ് അതിനുവേണ്ടി ഇവിടുത്തെ അധ്യാപകരും അനധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും മറ്റും എടുത്തിരിക്കുക. ആ എഫർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ അനുമോദിക്കുന്നതും അവർക്ക് ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നതും. ഒരു മോട്ടോയിലാണ് സെന്റ് ജോസഫ്സ് കോളേജ് 1964 രൂപീകൃതമായത്. ലൈറ്റ്, ലൈഫ്, ലവ്. ഇത് മൂന്നും നേടിയെടുക്കാനായിട്ട് ഈ ജോസഫിയൻ സമൂഹത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിൽ യാതൊരു വിഷമവുമില്ല. കാരണം കുറച്ചു കാലങ്ങളായിട്ട് സെന്റ് ജോസഫുമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ഇടപെടുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതും അത് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ 52ാമത് ആനുവൽ ഡേയുടെ എല്ലാ ആശംസകളും PTWAയുടെ പേരിൽ നേർന്നുകൊണ്ടുള്ളൂ. കൂടാതെ ഇന്നിവിടെ 3 ഫാക്കൽറ്റീസ് ഇന്ന് ഔദ്യോഗികമായിട്ട് അവർ റിട്ടയർമെന്റിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഈ അവസരത്തിൽ കഴിഞ്ഞ 2 വർഷമായിട്ട് പ്രിൻസിപ്പൽ സിസ്റ്റർ തെരേസ, ആശ തെരേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഓട്ടോണമസ് കോളേജ് അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്. നമുക്കൊക്കെ അറിയാം. കുറേ പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളുമായിട്ട് എപ്പോഴൊക്കെ പ്രിൻസിപ്പലിനെ കാണാൻ ചെല്ലുമ്പോഴും യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല എന്നുള്ള മട്ടിലാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ റൂമിൽ ആ ചെയറിൽ സിസ്റ്ററിനെ കാണുക. അപ്പം നമ്മളൊക്കെ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഈ ബിവോക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോണമസ് കോളേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഏത് സ്കൂളിലും ഏത് കോളേജിലും കാണും. നമ്മൾ വലിയ സംഭവമായിട്ടൊക്കെയാണ് ഓഫീസിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുക. അവിടെ ശാന്ത സമുദ്രം പോലെ, ഒരു പ്രയാസവുമായി ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത പോലെ ചെറു പുഞ്ചിരിയുമായിട്ടാണ് സിസ്റ്ററിനെ കാണാറ്. സിസ്റ്ററിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരാനായിട്ട് ഈ അവസരം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടർ ലിസമ്മ ജോൺ, ഹിന്ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ തന്നെ ഒരു ഹിന്ദി ലോകമാക്കി മാറ്റിയ ഒരു മിസ്സാണ്, ഒരു പ്രൊഫസറാണ് അദ്ദേഹം. അവിടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഹിന്ദിമയമായിരുന്നു. ഈ ഹിന്ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ തന്നെ യശസ് ഉയർത്തിയ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഡോക്ടർ ലിസമ്മ ജോൺ. ആ ടീച്ചറിനും എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരാനായിട്ട് ഈ അവസരം ഞാൻ വിനിയോഗിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ജോയ്സി മാഡം എപ്പോൾ ചെന്നാലും ഓഫീസിൽ ചോദിക്കാതെ തന്നെ മേ ഐ ഹെൽപ്പ് യു എന്നുള്ളൊരു മനോഭാവത്തോടു കൂടിയാണ് എപ്പോഴും ഈ ജോയ്സി മാഡത്തെ അവിടെ കാണാറ്.
അപ്പോൾ മാഡത്തിനും ഈ 3 പേർക്കും അവർ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ജീവിതത്തിലേക്ക് സർവശക്തനായ ദൈവം എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ടും എല്ലാവർക്കും ഈ ദിവസത്തിൻ്റെയും എല്ലാവരുടെയും ഈ PTWA അസോസിയേഷൻ്റെയും ഈ പ്രോഗ്രാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെയും പേരിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir. May I now welcome Dr. Gigi Paulus, Head Department of Zoology, to felicitate the occasion. Welcome, ma'am. വേദിയിലും സദസ്സിലുമായി സന്നിധരായിട്ടുള്ള വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, ഏറ്റവും സ്നേഹം നിറഞ്ഞവരെ, പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, ഏവർക്കും നമസ്കാരം. 58 വർഷത്തോളമായി ദൈവിക പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സെയിൻറ് ജോസഫ്സ് കലാലയത്തിന് വേണ്ടി തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ബഹുഭൂരിപക്ഷ സമയം ഏറ്റവും സന്തോഷത്തോടെയും ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെയും ചിലവഴിച്ച് കാലചക്രത്തിൻ്റെ ഭ്രമണപഥത്തിലെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വയ്ക്കുവാൻ ഒരുങ്ങുന്ന നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട 3 വ്യക്തിത്വങ്ങൾക്ക് ആശംസ അർപ്പിക്കുക എന്ന കർത്തവ്യമായാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ സന്നിധയായിട്ടുള്ളത്. തങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം ഈ കലാലയത്തിൻ്റെ മുഖമുദ്രയായ ആത്മീയതയെയും സ്നേഹത്തെയും സാഹോദര്യത്തെയും ഇഴപിരിച്ചെടുത്ത നൂലിൽ നിസ്വാർത്ഥ സേവനത്തിൻ്റെയും കർത്തവ്യബോധത്തിൻ്റെയും വിശ്വസ്തതയുടെയും പരസ്പര ബഹുമാനത്തിൻ്റെയും പ്രവർത്തന മികവിൻ്റെയും മുത്തുകൾ ഏറ്റവും ഭംഗിയായി കോർത്തെടുത്ത് തങ്ങളുടെ പിൻതലമുറയ്ക്ക് ഉതകുന്ന വിധം മനോഹരമായ ഒരു സ്വർഗീയ ഹാരമായി ഈ കാലയളവിൽ ഇവർ സ്വയം സമർപ്പിച്ചു. സെയിൻറ് ജോസഫ്സ് കലാലയത്തിൻ്റെ ഓരോ സ്പന്ദനങ്ങളിലും സ്വന്തം ജീവന്റെ താളം ലയിപ്പിച്ചെടുത്ത ഇവർ ഈ തറവാട്ട് മുറ്റത്തു നിന്ന് പടിയിറങ്ങുമ്പോൾ ഇവരെ യാത്രയാക്കുവാൻ വാക്കുകൾ പോരാതെ വരും എന്നതാണ് വാസ്തവം. 50 വർഷത്തിലേറെയായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ കലാലയത്തെ ഇന്ന് കാണുന്ന ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനായുള്ള നിങ്ങളുടെ അധ്വാനത്തിൻ്റെയും നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത സഹനത്തിൻ്റെയും ആകെ തുകയാണ് ഇന്നിവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് മുൻപിലുള്ള സെയിൻറ് ജോസഫ് കലാലയം എന്ന് ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഓരോ മനുഷ്യനും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ പരിഗണനയും പിന്തുണയുമാണ്. തങ്ങളുടെ കർമ്മപഥത്തിൽ ഇവർ കാണിച്ചിട്ടുള്ള മികവ്, ഇവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇവർക്കായി നൽകിയ സ്നേഹത്തിൻ്റെയും പിന്തുണയുടെയും തെളിവാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നിവിടെ സന്നിധരായിട്ടുള്ള ഇവരുടെ ഓരോ കുടുംബാംഗങ്ങളോടും പ്രിയപ്പെട്ടവരോടും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ആശംസ അർപ്പിക്കുക എന്ന കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കട്ടെ. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ റെവറൻഡ് ഡോക്ടർ സിസ്റ്റർ ആഷ തെരസ് ഈ കലാലയത്തിൻ്റെ ഓരോ സ്പന്ദനങ്ങളെയും അളന്നുകൊണ്ട് ഈ ഇടനാഴികളിലൂടെ പുഞ്ചിരി തൂകിക്കൊണ്ട് നടന്നു വരുന്ന കരുണ നിറഞ്ഞ സ്നേഹ സാന്നിധ്യം, ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ വിശുദ്ധ സെബസ്ത്യാനോസിൻ്റെ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കാഞ്ഞൂരിനടുത്ത് വെള്ളാരപ്പള്ളി ഇടവകാംഗങ്ങളായ കുഴുപ്പള്ളി വറീദ് ത്രേസ്യ ദമ്പതികളുടെ 4 മക്കളിൽ ഏറ്റവും ഇളയ മകൾ, ചേട്ടൻ്റെയും 2 ചേച്ചിമാരുടെയും സ്നേഹഭാജനമായ അനുജത്തി, തിരുവൈരാണിക്കുളം അകവൂർ പ്രൈമറി സ്കൂൾ, കാഞ്ഞൂർ സെയിൻറ് ജോസഫ്സ് CGHS എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കി. ഒട്ടും വൈകാതെ തന്നെ ഹോളി ഫാമിലി കോൺഗ്രിഗേഷൻ്റെ ഭാഗമായി തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. നമ്മുടെ ഈ സെയിൻറ് ജോസഫ്സ് കലാലയത്തിൽ നിന്ന് പ്രീ ഡിഗ്രിയും സുവോളജിയിൽ ബിരുദവും നേടിയ ശേഷം ട്രിച്ചി ഹോളി ക്രോസ് കോളേജിൽ നിന്ന് ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും പ്രസിദ്ധമായ മദ്രാസ് ലയോള കോളേജിൽ നിന്ന് MPhilഉം MG യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കീഴിൽ അമല ക്യാൻസർ റിസർച്ച് സെൻ്ററിൽ നിന്നും ബയോകെമിസ്ട്രിയിൽ PhDയും നേടി. പ്രശസ്ത ഗവേഷകനായ ഡോക്ടർ രാമദാസൻ കൂട്ടൻ സാറിൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിലായിരുന്നു സിസ്റ്ററിൻ്റെ ക്യാൻസർ ബയോളജിയിലെ ഗവേഷണം പൂർത്തിയാക്കിയത്. ക്ഷമ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പാരമ്യത്തിൽ വേണ്ടി വരുന്ന ഒന്നാണ്. സെൽ കൾച്ചർ മെയിൻ്റനൻസും പരീക്ഷണങ്ങളും സിസ്റ്ററിൻ്റെ അടുക്കും ചിട്ടയും ക്ലെൻലിനെസ്സും എല്ലാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് സിസ്റ്ററിൻ്റെ PhD കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെയാകണം. വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് ഏറ്റവും കാര്യക്ഷമമായി റിസർച്ച് പൂർത്തിയാക്കുവാനായതും വളരെയധികം സൈറ്റേഷൻസ് ഉള്ള റിസർച്ച് പേപ്പേഴ്സ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാനായി എന്നതും ശ്ലാഘനീയമാണ്. 1986 ഹോളി ഫാമിലി സന്യാസ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ സിസ്റ്റർ അനുസരണം, എളിമ, വിധേയത്വം, പാവങ്ങളോടുള്ള പ്രത്യേകമായ പരിഗണന എന്നീ ഗുണങ്ങളെല്ലാം എന്നും തൻ്റെ ഒപ്പം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നു. 2000-2005 കാലഘട്ടത്തിൽ കുഴിക്കാട്ടുശ്ശേരി സെൻറ് മേരീസ് GHSSൽ +2 അധ്യാപികയാണ് സിസ്റ്റർ അധ്യാപനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത്.
താൻ 5 വർഷക്കാലം പഠിച്ചു പോന്ന സെൻറ് ജോസഫ്സ് കലാലയത്തിലേക്ക് 2005 അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറായി കടന്നുവന്ന സിസ്റ്റർ ഇന്ന് ഈ കലാലയത്തിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ എന്ന പദവി ഏറ്റവും മനോഹരമായി തന്നെ അലങ്കരിക്കുന്നു. സിസ്റ്റർ ആശയെപ്പറ്റി ഏറ്റവും ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ, ഒരു ചെറു പുഞ്ചിരിയോടെ ദൈവികമായ പദ്ധതികൾ ഏറ്റവും മനോഹരമായി തന്നിലൂടെ നിറവേറട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു നിർമ്മല പുഷ്പം. അധ്യാപിക, കോളേജ് ഹോസ്റ്റൽ വാർഡൻ, ചീഫ് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിനേഷൻ, കോൺവെന്റ് സുപ്പീരിയർ, സുവോളജി വകുപ്പ് മേധാവി, കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി റിസർച്ച് ഗൈഡ്, വാല്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ കോർഡിനേറ്റർ, കോളേജ് വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ എന്നിങ്ങനെ തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ എത്തി നിൽക്കുന്ന സെൻറ് ജോസഫ്സ് കോളേജിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ എന്ന സ്ഥാനം വരെ ഏറ്റവും മനോഹരമായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റർ ആശയുടെ കർമ്മപദത്തെ പറ്റി പറയുവാൻ ഒരുപാടുണ്ട്. ഒരു അധ്യാപിക എങ്ങനെയാകണം എന്നതിന് ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് സിസ്റ്റർ. നിറഞ്ഞ പുഞ്ചിരി, മാതൃസമ്മാനമായ കരുതൽ, കൃത്യനിഷ്ഠ, അച്ചടക്കം, പഠിപ്പിക്കുന്ന വിഷയം ഏറ്റവും ലളിതമായി അവതരിപ്പിക്കുവാനുള്ള ഒരു പ്രത്യേക പാഠവം എന്നിവ എടുത്തു പറഞ്ഞേ മതിയാകൂ. പ്രാക്ടിക്കൽ ക്ലാസ്സുകളിൽ സിസ്റ്റർ പിന്തുടർന്നു പോകുന്ന കൈവഴക്കം, കൃത്യത, നൽകുന്ന മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്നിവ ഏവർക്കും മാതൃകയാക്കാവുന്നതാണ്. ദൈവവചനങ്ങളിൽ നിലയുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കുട്ടികളുടെ ഭൗതികമായ വളർച്ചയോടൊപ്പം വ്യക്തിത്വ വികാസനത്തിനും ഒരുപോലെ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന സിസ്റ്റർ ഓരോ കുട്ടിയെയും അവരുടെ സാഹചര്യങ്ങളെയും പ്രത്യേകമായി അറിയുന്നതും പരിഗണിക്കുന്നതുമെല്ലാം അധ്യാപനമെന്ന തൻ്റെ കർമ്മത്തെ സിസ്റ്റർ എത്രത്തോളം ഉള്ളറിഞ്ഞ് സ്നേഹിക്കൂ എന്നതിന് തെളിവാണ്. തൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്കിടയിൽ സിസ്റ്ററിനെ ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരിയാക്കിയത് ഈ സവിശേഷതകൾ തന്നെയാകാം. ഹോസ്റ്റൽ വാർഡൻ ആവുക എന്നത് ഏറ്റവും ശ്രമകരമായൊരു ദൗത്യം തന്നെയാണ്. ഒരേ സമയം കരുതലുള്ള അമ്മയായും ഉള്ളറിയുന്ന സുഹൃത്തായും ആപത്തിൽ പൊതിഞ്ഞു കാക്കുന്ന സംരക്ഷകയായും സിസ്റ്റർ രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കുന്നത് ഹോസ്റ്റൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ അത്ഭുതപൂർവ്വം നോക്കി നിന്നിട്ടുണ്ട്. ചുറ്റുമുള്ളവരെ പരിഗണിക്കുകയും തന്നാലാവും വിധം സഹായിക്കുകയും ഒപ്പം ഒരു ജോലിയും മറ്റൊന്നിനേക്കാൾ താഴ്ന്നതല്ല എന്ന മാതൃക തന്നിലൂടെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു നൽകുവാനും ബോധപൂർവമല്ലെങ്കിലും സിസ്റ്ററിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സുവോളജി വകുപ്പ് മേധാവി എന്ന തലത്തിലേക്ക് ഉയർന്നപ്പോഴും തൻ്റെ എളിമയുടെ കവചം കൊണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലുള്ളവരെയെല്ലാം ഒന്നിച്ചു നിർത്തുവാനും ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ട വിധത്തിലുള്ള പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകുവാനും സിസ്റ്റർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. സംഗീതത്തെയും പ്രകൃതിയെയും ഒരുപോലെ സ്നേഹിക്കുന്ന സിസ്റ്റർ ഇവ രണ്ടിലും സർവേശ്വരൻ്റെ സാന്നിധ്യം തന്നെയാണ് അനുഭവിച്ചറിയുന്നതെന്ന് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ സഹപ്രവർത്തകളെക്കാൾ ഉപരി കുടുംബാംഗങ്ങളെ പോലെ പരിഗണിക്കുന്ന സിസ്റ്റർ പരസ്പരം അടുത്തറിയുന്നതിലൂടെയും പങ്കുവെക്കലിലൂടെയും മാത്രമേ ഒന്നെന്ന ബോധ്യം ഉണ്ടാകൂ എന്നും അത്തരം ഐക്യമുണ്ടെങ്കിലേ മനസ്സിന് ശാന്തിയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകൂ എന്നും ആവർത്തിച്ചു പറയുമ്പോൾ തന്നെയും മാനുഷിക മൂല്യങ്ങൾക്ക് സിസ്റ്റർ എത്ര കണ്ട് പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ലോകമെമ്പാടും പകച്ചു നിന്നപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലും അതിൻ്റെ അലയടികൾ ഉണ്ടായി. എന്നാൽ ഏത് പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിലും തന്നെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ തനിക്കെല്ലാം ചെയ്യാനാകും എന്ന അടിയുറച്ച വിശ്വാസത്തിൽ ഈ സെൻറ് ജോസഫ്സ് കുടുംബത്തെ സിസ്റ്റർ മുന്നോട്ട് നയിച്ചത് തൻ്റെ ആത്മവിശ്വാസവും അചഞ്ചലമായ ദൈവഭക്തിയും കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. നാക് വിസിറ്റ് അടുത്തു വരുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിലും സിസ്റ്റർ എടുക്കുന്ന ഓരോ തീരുമാനത്തിലും കാണുന്ന അദൃശ്യമായ ദൈവസാന്നിധ്യം വിരൽ ചൂണ്ടുന്നതും ഈ പരമമായ സത്യത്തിലേക്കാണ്. ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽ നിന്നും വിരമിച്ചാലും സിസ്റ്ററിൻ്റെ സേവനം എത്തിച്ചേരേണ്ട കർമ്മമണ്ഡലങ്ങൾ ഇനിയും ഒരുപാടുണ്ട്. എത്തിച്ചേരുന്ന കർമ്മമേഖലകളെല്ലാം തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പദ്ധതികൾ പ്രകാരം പ്രവർത്തിച്ച് ചുറ്റുമുള്ളവർക്കായി പ്രകാശം പരത്തുവാൻ, നന്മയിലേക്കുള്ള വഴികാട്ടിയാകുവാൻ ഇനിയും സിസ്റ്ററിന് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ കലാലയത്തിൻ്റെ പ്രകാശമായ ഡോക്ടർ സിസ്റ്റർ ആശയ്ക്ക് സ്നേഹം നിറഞ്ഞ പ്രാർത്ഥനാ നിർഭരമായ 1000 ആശംസകൾ. Dr. Lissamma John, Associate Professor and Head of the Department, Hindi Vibhag. പൈനാപ്പിളിൻ്റെ നാടായ വാഴക്കുളത്തിനടുത്ത് കാവക്കാട് എന്ന കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും ഇരിഞ്ഞാലക്കുടയിലെ സെൻറ് ജോസഫ്സ് കലാലയത്തിലെത്തി സ്നേഹഗന്ധം പരത്തിയ ഒരു സ്നേഹസൂനമാണ് ഡോക്ടർ ലിസമ്മ ജോൺ. കാവക്കാട് ചെറുപറമ്പിൽ CM ജോൺ ലീലാമ്മ ദമ്പതികളുടെ 5 മക്കളിൽ രണ്ടാമതായാണ് മിസ് ലിസമ്മയുടെ ജനനം. മാതൃസഹജമായ സ്നേഹഭാവങ്ങളോടെ എന്നും പ്രസന്നവദനയായി നമുക്ക് മുന്നിലെത്തുന്ന മിസ് ഈ കലാലയത്തിലെ ഹിന്ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ സാരഥ്യം വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഏറ്റെടുക്കുകയും ഈ നിമിഷം വരെ അത് അത്ര കണ്ട് മനോഹരമായി നിറവേറ്റുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വെള്ളാരങ്കല്ല് UP സ്കൂളിലും കല്ലൂർക്കാട് സെൻറ് അഗസ്റ്റിൻ ഹൈസ്കൂളിലുമായി സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയതിനു ശേഷം
തൊടുപുഴ ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ പ്രൈവറ്റ് കോളേജിൽ നിന്ന് പ്രീ ഡിഗ്രിയും മൂവാറ്റുപുഴ നിർമ്മല കോളേജിൽ നിന്ന് ബിരുദവും കരസ്ഥമാക്കി. ഓരോ മനുഷ്യനെക്കുറിച്ചും അവൻ എത്തിച്ചേരേണ്ട ജീവിതാന്തസ്സിനെക്കുറിച്ചും ദൈവത്തിന് കൃത്യമായ ധാരണയുണ്ട് എന്നതിന് ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് മിസ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്. പ്രീ ഡിഗ്രി പഠനത്തിന് ശേഷം നഴ്സിംഗ് മേഖലയിലേക്ക് കടക്കുവാനായിരുന്നു ആഗ്രഹമെങ്കിലും ഹിന്ദിയോടുള്ള മിസ്സിൻ്റെ താല്പര്യം മനസ്സിലാക്കി അധ്യാപകരുടെ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് മിസ് ഹിന്ദി പഠനത്തിനായി പാലാ സെൻറ് തോമസ് കോളേജിൽ എത്തുന്നത്. ഏറ്റവും വിജയകരമായി MA പൂർത്തിയാക്കിയ മിസ് 1989 സെൻറ് ജോസഫ്സ് കലാലയത്തിലെ ഒരംഗമായി മാറുകയായിരുന്നു. 2002 കുസാറ്റിൽ നിന്ന് MPhilഉം 2012 കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഡോക്ടർ സുധാ ബാലകൃഷ്ണന്റെ കീഴിൽ PhDയും കരസ്ഥമാക്കി. പാലാ ഉപ്പുമാക്കൽ അഡ്വക്കേറ്റ് സോജൻ ജെയിംസിന്റെ സഹധർമ്മിണിയാണ് മിസ് ലിസമ്മ. ഗവൺമെന്റ് പ്ലീഡർ, സ്പെഷ്യൽ ഗവൺമെന്റ് പ്ലീഡർ എന്നീ നിലകളിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് അഡ്വക്കേറ്റ് സോജൻ. മിസ്സിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സാറിന്റെ പിന്തുണ നൽകുന്ന ശക്തി വലുതാണ്. സോജൻ ലിസമ്മ ദമ്പതികൾക്ക് 2 മക്കളാണുള്ളത്, ജെറിൻ, മെറിൻ. ജെറിൻ തമിഴ്നാട് നാഷണൽ ലോ കോളേജിൽ നിന്ന് LLB പാസ്സായതിനു ശേഷം മദ്രാസിൽ കമ്പനി ലോയിൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മകൾ മെറിൻ ബംഗളൂരു ക്രിസ്തു ജയന്തി കോളേജിൽ നിന്നും BA ഇംഗ്ലീഷ് ട്രിപ്പിൾ മെയിൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് ഒരുങ്ങുന്നു. ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിലെ തിരക്കുകൾ കുടുംബജീവിതത്തെ ബാധിക്കാതെ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക എന്നത് മിസ്സിനെ കണ്ടുപഠിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ്. അടുക്കും ചിട്ടയോടും കൂടി ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ കൃത്യതയോടെ എങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു തീർക്കാം എന്നതിന് പലപ്പോഴും ഒരു പ്രധാന മാതൃകയാണ് മിസ് ലിസമ്മ. തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കർത്തവ്യങ്ങൾ അവ എത്ര കഠിനമായിക്കൊള്ളട്ടെ ഒരിക്കലും അത് അവസാന നിമിഷത്തിലേക്ക് മാറ്റിവെക്കുന്ന രീതി മിസ്സിനില്ല. കുറഞ്ഞത് 2 ദിവസം മുൻപെങ്കിലും തന്നിൽ നിക്ഷിപ്തമായ കടമകൾ ചെയ്തു തീർക്കുക എന്നതാണ് മിസ്സിൻ്റെ രീതി. 3 പതിറ്റാണ്ടിലേറെയുള്ള തൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിനിടെ കോളേജിലെ ഫൈൻ ആർട്സ്, IQAC എക്സാമിനേഷൻ എന്നിവ മുതൽ വിവിധ കമ്മിറ്റികളിലായി സ്തുത്യർഹമായ സേവനം കാഴ്ചവെക്കുവാൻ മിസ്സിനായിട്ടുണ്ട്. തൻ്റെ മുന്നിലെത്തുന്ന സഹപ്രവർത്തകരോ വിദ്യാർത്ഥിനികളോ ആരുമായിക്കൊള്ളട്ടെ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ അവരെ കേൾക്കാനും പരിഗണനയോടെ പെരുമാറുവാനുമുള്ള മിസ്സിൻ്റെ കഴിവ് പലപ്പോഴും ഞങ്ങളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പാചകം ഒരു പാഷനായി കാണുന്ന മിസ് രുചിയുടെ പുതിയ വകഭേദങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക മാത്രമല്ല അധ്യാപക അനധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് അത് പങ്കുവയ്ക്കുവാനും പ്രത്യേകം താല്പര്യം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. തൻ്റെ പാചക അറിവുകൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനായി റസോയ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലും മിസ്സിനുണ്ട്. ഹിന്ദി പ്രധാന വിഷയമായി പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ അഭാവമോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ഏക പെർമനൻറ്റ് ഫാക്കൽറ്റി എന്ന അവസ്ഥയോ ഒന്നും മിസ്സിന് നാഷണൽ സെമിനാറുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വ്യത്യസ്തങ്ങളായ എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റികൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് തടസ്സമായിട്ടില്ല. 33 വർഷത്തെ അധ്യാപന ജീവിതം മിസ്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാനായതിൻ്റെ ചാരിതാർത്ഥ്യത്തോടെ ഞാൻ പറയട്ടെ, ഒരു അധ്യാപിക എങ്ങനെയാകണം എന്നതിന് ഒരു നല്ല ഉദാഹരണമാണ് മിസ്. പഠിപ്പിക്കുന്ന വിഷയം ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ എങ്ങനെ കുട്ടികളിലേക്ക് എത്തിക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ ധാരണയുള്ള ടീച്ചർ. കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ കാലത്ത് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളുടെ കുത്തൊഴുക്കിൽപ്പെട്ട് നമ്മിൽ പലരും പകച്ചു നിന്നപ്പോഴും മിസ്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഏറ്റവും മികവോടെ ശാന്തമായി ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്നത് കുറച്ചൊന്നുമല്ല ഞങ്ങളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. കോളേജ് ചാപ്പലിലെ നിത്യസന്ദർശകയായ ടീച്ചർ ആധ്യാത്മികമായി ശക്തമായ നിലപാടുള്ള ഒരു മനുഷ്യസ്നേഹി കൂടിയാണ്. ഓരോ കുട്ടികളെയും പ്രത്യേകമായി ഓർത്തുവെക്കുവാനും അവരോട് മാതൃസഹജമായ സ്നേഹവായ്പോടെ പെരുമാറുവാനും മിസ്സിന് കഴിയുന്നത് തീർച്ചയായും ആ സർവേശ്വരൻ്റെ അനുഗ്രഹാശസ്സുകൾ കൊണ്ടാണ്. റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഒന്നിൻ്റെയും അവസാനമല്ല. മിസ്സിനെ പോലെ ഊർജ്ജസ്വലയായ ക്രിയേറ്റീവായ ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും വിശ്രമം എന്നുണ്ടാകില്ല എന്ന് മിസ്സിനെ അറിയുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും. പാചകം, യൂട്യൂബർ, സോഷ്യൽ വർക്കർ എന്നീ മേഖലകളിലേക്ക് തൻ്റെ വിശ്രമ ജീവിതത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മിസ്സിന് ചെറിയ തോതിൽ പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്യുവാനും ആഗ്രഹമുണ്ട്. മിസ്സിനെ പോലെ ഇത്രയും ജീവിതാനുഭവങ്ങളുള്ള ഒരു മാതൃക അധ്യാപികയുടെ അഭാവം എക്കാലവും ഈ കലാലയത്തിൽ നികത്താനാവാത്ത ഒരു വിടവ് സൃഷ്ടിക്കും എന്നത് സംശയമില്ല. ഒരമ്മയുടെയും ചേച്ചിയുടെയും വാത്സല്യത്തിൻ്റെ ശീതള ഛായയേകി ഞങ്ങളിൽ സാന്ത്വനം പകർന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ലിസമ്മ മിസ്സിന് നന്ദിയുടെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും 1000 പൂച്ചെണ്ടുകൾ നൽകിക്കൊണ്ടും ഇനിയുള്ള ജീവിതം കൂടുതൽ ഊർജ്ജസ്വലവും സന്തോഷവും ശാന്തിയും നിറഞ്ഞതാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ആശംസകൾ നേരുന്നു. अलविदा कहना किसी को पसंद नहीं, बस कभी कभी ज़िंदगी को बेहतर समझने के लिए हमें कहना पड़ता है.
മിസ്സിസ് ജോയ്സി സി വി, ഓഫീസ് അറ്റൻഡൻറ്റ്, 36 വർഷങ്ങൾ. അത്രയും കാലത്തോളം ഈ കലാലയത്തിന് വേണ്ടി സേവനമനുഷ്ഠിച്ച ജോയ്സ് ചേച്ചിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആദ്യമായി തന്നെ മനസ്സിലേക്ക് വരിക കാര്യക്ഷമമായ പ്രവർത്തന പാഠവും ഉറച്ച തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള മനോധൈര്യവുമാണ്. പറപ്പൂർ ചിറ്റിലപ്പള്ളി കുന്നത്ത് വാരണി മാതിരി ദമ്പതികളുടെ 4 മക്കളിൽ മൂത്ത മകളായി ജനിച്ചു. പുറനാട്ടുകര പാണയങ്ങാടൻ ജോർജിന്റെ ഉത്തമയായ ഭാര്യ, ജോർജിയ, ഗ്ലോറിയ എന്നീ പെൺമക്കളുടെ വഴികാട്ടിയായ അമ്മ, മരുമക്കളും പേരക്കുട്ടികളും അടങ്ങുന്ന ദൈവവിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന കുടുംബം. 1985 സെന്റ് ജോസഫ്സ് കലാലയത്തിൽ ജോയിൻ ചെയ്തതു മുതൽ 3 പതിറ്റാണ്ടുകളേറെയായി ഈ കലാലയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തൻ്റെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി നൽകിക്കൊണ്ട് ചേച്ചി ഇവിടെയുണ്ട്. നന്നേ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഈ കലാലയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ മിസ്സിസ് ജോയ്സിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ കലാലയം ഒരു സ്ഥാപനം എന്നതിലുപരി ഒരു കുടുംബമാണ്. ഇവിടെ എല്ലാം നല്ലത് തന്നെയായിരുന്നു. ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഭാഗം ഞാൻ ഇവിടെയാണ് ചെലവിട്ടത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവരോടും എല്ലാറ്റിനോടും നന്ദിയുണ്ട്, അതിലേറെ സ്നേഹവും എന്ന് ജോയ്സ് ചേച്ചി പറയുമ്പോൾ ഈ സെൻറ്റ് ജോസഫ്സിൽ എന്തിലും ഏതിലും ഒറ്റക്കെട്ടായി ഒന്നെന്ന ബോധ്യത്തോടെ നിലകൊള്ളുന്നതിൽ അനിർവചനീയമായ ഒരു മനോഹാരിതയുണ്ടെന്നും പറയാതെ പറയുന്നുണ്ട്. മിസ്സിസ് ജോയ്സി തികഞ്ഞൊരു പ്രകൃതി സ്നേഹി കൂടിയാണ്. ഈ കലാലയാങ്കണത്തിൽ മനോഹരമായ പൂന്തോട്ടം ഒരുക്കിയെടുക്കുന്നതിൽ ഒരു വലിയ പങ്കുവഹിക്കാൻ ചേച്ചിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ട ജോയ്സ് ചേച്ചി, ഇനിയുള്ള ജീവിതത്തിലെ ഓരോ നിമിഷവും കുടുംബത്തോടൊപ്പം ശാന്തവും സന്തോഷപ്രദവുമാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും എല്ലാറ്റിനും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവിധ ആശംസകളും മംഗളങ്ങളും നേരുന്നു. ഡിയർ ഡോക്ടർ, സിസ്റ്റർ ആശ, Dr. Lissamma and Mrs. Joycey, you will be missed in the various places and activities of this college in the years ahead. It may be the end of your selfless service here, and let this end, no matter what, be the beginning of spreading the light, life and love in the world that is before you. And we are not crying, we are smiling, because we happen to meet in this great place of learning, St. Joseph's College. God bless. Thank you. Thank you, ma'am. We also have with us our college mechanic, Mr. Bindu Vincent, to felicitate the occasion. വേദിയിലും സദസ്സിലും ഉപവിഷ്ടരായിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരെ, രക്ഷിതാക്കളെ, വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. വിദ്യാഭ്യാസമാണ് ഒരു നാടിൻ്റെ ഉയർച്ചയുടെ നട്ടെല്ല്. ഒരു നാടിൻ്റെ ഒരിക്കലും അണയാത്ത വിളക്കുകളാണ് ഓരോ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും. ഈ വിളക്കുകളിലെ എണ്ണയും തിരിയും കുറയാതെയും ആ തിരിനാളങ്ങൾ അണയാതെയും കാത്തു സൂക്ഷിക്കുവാൻ അവിടെയുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ് അവിടുത്തെ ഓരോ അധ്യാപകരും അനധ്യാപകരും. അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഉന്നമനത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മറ്റുള്ള ഓരോ വ്യക്തിത്വങ്ങളും. ഇവരെല്ലാവരും നൽകുന്ന പങ്ക് ഒട്ടും തന്നെ ചെറുതല്ല എന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇന്ന് ഈ സുദിനത്തിൽ നമ്മുടെ കോളേജിൻ്റെ 58ാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ ദിവസം, അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ കലാലയത്തിൽ നിന്നും ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽ നിന്നും പിരിഞ്ഞു പോകുന്ന നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സിസ്റ്റർ ഡോക്ടർ ആശ തെരേസ്, ഹിന്ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മേധാവി ലിസമ്മ മിസ്, അനധ്യാപക വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും പിരിഞ്ഞു പോകുന്ന ഞങ്ങളുടെ അവരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട ജോയ്സി ചേച്ചി, ഇവർക്ക് ആശംസകൾ നേർന്ന് സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാനിവിടെ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നത്. ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്, അധികം ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ മുൻനിരയിലുള്ള ഈ കലാലയത്തിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ എന്ന ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്വം നിറവേറ്റുന്നതിനോടൊപ്പം സുവോളജി റിസർച്ച് ഗൈഡ് എന്ന അധിക ഉത്തരവാദിത്വവും ശാന്തമായും സന്തോഷമായും സിസ്റ്റർ നിർവഹിച്ചു പോരുന്നു. 2005 സെപ്റ്റംബർ 1 ഈ കലാലയത്തിൽ ഔദ്യോഗിക ജീവിതം ആരംഭിച്ച സിസ്റ്റർ നീണ്ട 14 വർഷക്കാലം സുവോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലും
അവസാന 2 വർഷക്കാലം പ്രിൻസിപ്പളായും നമ്മുടെ കോളേജിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു വരുന്നു. ഉത്തരവാദിത്വപൂർണമായ ജോലി നിർവഹിച്ച് ഇവിടെ നിന്നും സിസ്റ്റർ വിരമിക്കുകയാണ്. അലിവുള്ള ഹൃദയത്തിനുടമയായ ലളിതമായ ജീവിതശൈലി, ഔദാര്യവും കാരുണ്യവും നിറഞ്ഞ പ്രവർത്തന രീതി, എല്ലാറ്റിലും ഉപരി നല്ലൊരു ഗായികയും കൂടിയാണ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റർ. നമ്മുടെ സിസ്റ്ററിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് നമുക്ക് ഏത് സമയത്തും സിസ്റ്ററിനോട് വളരെ സിമ്പിളായി നമുക്ക് സിസ്റ്ററോട് പോയി കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുവാനും നല്ലൊരു ഉത്തരം നമുക്ക് എപ്പോഴും സിസ്റ്ററിന്റെ കയ്യിൽ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇത്രയും നാൾ നമ്മുടെ കോളേജിനെ ഉന്നതിയിലേക്ക് നയിച്ച സിസ്റ്ററിന്റെ എല്ലാ കഴിവുകളും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് സന്യാസ സമൂഹം ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഏത് ഉത്തരവാദിത്വവും കൃത്യമായി നിർവഹിക്കുവാൻ ദൈവം സിസ്റ്ററിനെ പ്രാപ്തിയാക്കട്ടെ എന്ന് സിസ്റ്ററിനെ ഞാൻ എൻ്റെ എളിയ വാക്കുകളിൽ ആശംസിക്കുകയാണ്. അടുത്തതായി ആശംസകൾ നേരാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഹിന്ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മേധാവിയായ ലിസമ്മ ജോൺ മിസ്സിനാണ്. നീണ്ട 29 വർഷത്തെ ഹിന്ദി വിഭാഗത്തിലെ സുത്യർഹമായ സേവനം കാഴ്ചവെച്ച് വിരമിക്കുന്ന മിസ്സിന്റെ ജീവൻ തുടിക്കുന്ന ക്ലാസുകളും വിദ്യാർത്ഥിനികളുടെ കുടുംബ സാഹചര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അവരെ സഹായിക്കുവാനുള്ള മനസ്സും എടുത്തു പറയേണ്ട പ്രത്യേകതകളാണ്. പാചക കലയിൽ തൽപരയായ മിസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വിഭവങ്ങൾ രുചിച്ചറിയാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചവരാണ് ഞാനും നിങ്ങളിൽ മിക്കവരും. മിസ്സിന് സ്വന്തമായൊരു യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട്. ആ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ മിസ് തൻ്റെ പാചക കഴിവ് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിച്ചു നൽകുവാനും മിസ് ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. മിസ്സിന്റെ പാചക കലയിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയൊരു പുതിയൊരു അറിവാണ് കൈനെല്ലിക്ക. മിസ് എനിക്ക് പ്രത്യേകം നമ്മുടെ അനീഷ് സാറ് പറഞ്ഞു തന്നെ ഞാൻ മിസ്സിനോട് ചോദിച്ച് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇപ്പോഴും ഫ്രിഡ്ജിൽ ഞാൻ അത് ഉണ്ടാക്കി നെല്ലിക്ക കരിനെല്ലിക്ക എന്ന് പറയും. മിസ്സിനോട് ചോദിച്ചാൽ മിസ് പറഞ്ഞുതരും. വളരെ രുചികരമായൊരു വിഭവമാണ്. ജീവിതാനുഭവങ്ങളെ ദൈവകരങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ച് എല്ലായ്പ്പോഴും സമാധാനത്തോടെ മുന്നേറുന്ന മിസ്സിന്റെ ജീവിതം എല്ലാവർക്കും ഒരു മാതൃകയാണ്. മിസ്സിന്റെ ഇനിയുള്ള ജീവിതം കുടുംബത്തോടൊപ്പം സമാധാനപരവും അനുഗ്രഹപൂർണമായി തീരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ്. അടുത്തതായി ആശംസകൾ നേരാനുള്ളത് നോൺ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫിൽ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം സഹപ്രവർത്തകയായ ജോയ്സ് ചേച്ചിക്കാണ്. പ്രകൃതി രമണീയമായ പർപ്പൂർ എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ ചിറ്റിലപ്പിള്ളി കുന്നത്ത് വാറുണ്ണിയുടെയും മാത്തിരിയുടെയും 4 മക്കളിൽ മൂത്ത മകളാണ് ജോയ്സി ചേച്ചി. ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ തന്റെ ബന്ധുവായ സിസ്റ്റർ ഇൻകാർനേറ്റിലൂടെ സെന്റ് ജോസഫ് കോൺവെന്റുമായും ഈ കലാലയവുമായും ആരംഭിച്ച ബന്ധം 1985 ഒക്ടോബർ 1 ഔദ്യോഗികമായ ഉത്തരവാദിത്വമായി മാറി. ഗാർഡനിലും ഓഫീസിലും കൊമേഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലുമായി നീണ്ട 36 വർഷത്തെ സുത്യർഹമായ സേവനം. ഏകദേശം 30 കിലോമീറ്റർ ദൂരെ നിന്നാണ് ജോയ്സ് ചേച്ചി നമ്മുടെ ഈ കലാലയത്തിലേക്ക് ഓരോ ദിവസവും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ. കാരണം ജോയ്സ് ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് എനിക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം പോകാനുള്ളൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ഒത്തിരി ദൂരമുണ്ട്. അത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കോളേജിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം കാണുന്ന മുഖം ജോയ്സ് ചേച്ചിയുടേതായിരിക്കും. ഓഫീസിലേക്ക് ചെന്ന് കയറുമ്പോൾ ആദ്യം എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് പുഞ്ചിരിച്ച മുഖവുമായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ജോയ്സ് ചേച്ചിയുടേതായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും ആത്മാർത്ഥതയോടും ക്ഷമയോടും കൂടെ പെരുമാറുവാനുള്ള കഴിവ്, കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാനുള്ള മനസ്സ്, ഓഫീസിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നവരോട് വിനയപൂർവമുള്ള പെരുമാറ്റം, എല്ലാറ്റിലുമുപരി ലളിതമായ ജീവിതശൈലി, ഇവയെല്ലാം ജോയ്സി ചേച്ചിയെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തയാക്കുന്നു. ജോയ്സി ചേച്ചി മുടക്കം വരുത്താതെ ചെയ്തു പോരുന്ന കാര്യമാണ് കോളേജ് ചാപ്പൽ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത്. ജോലിയുടെ ഇടവേളകളിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനുള്ള സമയവും ജോയ്സി ചേച്ചി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇനിയുള്ള ജീവിതം ജോർജ് ചേട്ടനോടും മക്കളോടും ചേർന്ന് സന്തോഷകരമായി നയിക്കുവാൻ ദൈവം ജോയ്സി ചേച്ചിയെ സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ആശംസിക്കുന്നു. 2ാം ലോകമഹായുദ്ധകാലത്ത് 2 കൈകളും നഷ്ടപ്പെട്ട യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഒരു വലിയ പ്രതിമയുണ്ട്. കൈ നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ അവർ ആ പ്രതിമയ്ക്ക് താഴെ ഒരു അടിക്കുറിപ്പ് എഴുതി വെച്ചു: നിങ്ങളാണ് എൻ്റെ കൈകൾ. അതെ, നിങ്ങളുടെ കൈകൾ ഈ കലാലയത്തിൽ തുടങ്ങിവെച്ച ഉദ്യമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുവാൻ ഞങ്ങളുടെ കൈകൾ അക്ഷീണം പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഈ അവസരത്തിൽ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുവാൻ അവസരം തന്ന സംഘാടകർക്കും ഈ സദസ്സിനും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട്
ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം, ജയ് ഹിന്ദ്. May I now cordially invite our principal, Dr. Sister Asha Teres, to present the memento to our chief guest as a token of our love and gratitude. I request our chief guest, Dr. Nasser, to accept the same. Thank you, sister, and thank you, sir. St. Joseph's family takes pride in presenting mementos to our beloved retirees as a token of our love and respect. May I invite our Vice Principal, Reverend Sister Blessy, to present the memento to the retirees, and I humbly request our Principal, Dr. Sister Asha Teres, Dr. Lizamma John, Associate Professor, Department of Hindi, our office attendant, Ms. Joyce C.V., to receive the memento. I invite our principal, Dr. Sister Asha Teres. Welcome Dr. Lizamma John to the stage. Finally, we have Ms. Joyce C.V. to receive the memento. Thank you, sister, and thank you, retirees. The two hardest things to say in life are hello for the first time and goodbye for the last. A note from retirees can fill a heart with love and tears. And we have our principal, Dr. Sister Asha Teres, to deliver her retirement speech. Welcome, sister. ഈ 58ാമത് കോളേജ് ഡേ ആഘോഷവേളയിൽ വേദിയിലും സദസ്സിലും സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. അവർണ്ണനീയമായ ദാനങ്ങൾക്ക് നല്ല ദൈവമേ, അങ്ങേക്ക് സ്തുതി. ഈ നിമിഷങ്ങളിൽ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉയരുന്ന പ്രാർത്ഥനാ ഗീതമാണിത്. കൊടകര ഡോൺ ബോസ്കോ ഹൈസ്കൂളിലാണ് എൻ്റെ അധ്യാപന ജീവിതത്തിൻ്റെ ആരംഭം. 2000-2021 അധ്യയന വർഷത്തിൽ കുഴിക്കാട്ടുശ്ശേരി സെൻറ് മേരീസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ഒരു സുവോളജി അധ്യാപികയായിട്ടാണ് പിന്നീട് അധ്യാപനം തുടരുന്നത്. 2005 സെപ്റ്റംബർ 1 പ്രശസ്തമായ സെൻറ് ജോസഫ്സ് കലാലയത്തിൽ സുവോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ എൻ്റെ അധ്യാപനം വീണ്ടും തുടരുവാൻ എനിക്ക് അനുഗ്രഹം ലഭിച്ചു. 2018 മുതൽ 2020 വരെ സുവോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ HOD-ആയും 2020 മുതൽ ഞാൻ ഏറെ സ്നേഹിക്കുന്ന സെൻറ് ജോസഫ്സ് കലാലയത്തിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ എന്ന നിലയിലും ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ കഴിഞ്ഞ നല്ല ദിനങ്ങളെ നന്ദിയോടെ സ്നേഹത്തോടെ ഓർക്കുന്നു. ഹൈസ്കൂൾ, +2, കോളേജ്, ഇങ്ങനെ പടിപടിയായിട്ടുള്ള എൻ്റെ ജീവിത പ്രയാണത്തിൽ എന്നെ ഉയർത്തിയ എൻ്റെ നല്ല ദൈവത്തോടും ഹോളി ഫാമിലി സന്യാസിനി സമൂഹത്തോടും എല്ലാ അധികാരികളോടുമുള്ള നന്ദി ഈ സമയം ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ കലാലയത്തിൻ്റെ ഫോമർ പ്രിൻസിപ്പൽസ് റെവറൻഡ് സിസ്റ്റർ ഫ്രാങ്കോ, റെവറൻഡ് സിസ്റ്റർ ലൊറേറ്റ, സിസ്റ്റർ മരിയറ്റ, മദർ മേരി പാസ്റ്റർ, സിസ്റ്റർ ഇവാൻഷ്യ, സിസ്റ്റർ വിജയ, ഡോക്ടർ സിസ്റ്റർ രഞ്ജന, മദർ ആനി കുര്യാക്കോസ്, ഡോക്ടർ സിസ്റ്റർ ക്രിസ്റ്റി, ഡോക്ടർ സിസ്റ്റർ ഇസബൽ, ഇവരെയൊക്കെ നന്ദിയോടെ സ്നേഹത്തോടെ ഞാൻ അനുസ്മരിക്കുന്നു. ഇവർ ഓരോരുത്തരിലൂടെയും ലഭ്യമായ എല്ലാ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്കും ആത്മാർത്ഥമായ പ്രാർത്ഥനകൾക്കും നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. കുഴിക്കാട്ടുശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് സെൻറ് ജോസഫ്സ് കലാലയത്തിലേക്ക് വരുവാൻ ഇടയായതിൻ്റെ പിന്നിൽ അന്നത്തെ നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആയിരുന്ന ഡോക്ടർ സിസ്റ്റർ രഞ്ജനയോട് ഞാൻ ഏറെ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. +2 സ്നേഹ കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്നും വേറെ പിരിഞ്ഞതിൻ്റെ ദുഃഖം ആദ്യ നാളുകളിൽ ഏറെ അനുഭവപ്പെട്ടുവെങ്കിലും
ദിവസങ്ങൾ പിന്നിട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കലാലയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി തീർന്നു. കരുതലോടെ എന്നെ കാക്കുന്ന, ശക്തിപ്പെടുത്തി നയിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടപെടലുകൾ, വിശുദ്ധ ഔസേപ്പിതാവിൻ്റെ പൈതൃക സ്നേഹം എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ അനുഭവത്തിലും പ്രകടമായി കണ്ടിരുന്നു. ലോകം മുഴുവൻ കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ ഭീതിയിലായിരുന്ന 2020 ഏപ്രിൽ 1 ഏറെ ഭയത്തോടെയും ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചും ഏറെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ നിറഞ്ഞ പ്രിൻസിപ്പളായി ഞാൻ ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തത്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ സുഖകരമായ ഒരു അനുഭവത്തിലൂടെയല്ല നാം എല്ലാം കടന്നുപോയത്. അധ്യയനം മുഴുവൻ ഓൺലൈൻ മോഡിലേക്ക് മാറ്റിയപ്പോൾ ഏറെ പ്രതിസന്ധികൾ തരണം ചെയ്യേണ്ടതായി വന്നു. ദൈവാനുഗ്രഹത്താൽ ഈ ക്രൈസിസിനെയൊക്കെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് നന്ദിയോടെ ഓർത്തു പോവുകയാണ്. പുതിയ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തത് മുതൽ ആരംഭിച്ച നാക് വിസിറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും കലാലയത്തെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കൊറോണ വൈറസ് നമ്മുടെ ജീവന് ഭീഷണിയായിരുന്നെങ്കിലും നമ്മളെ ടെക്നോളജിക്കലി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആക്കി മാറ്റാൻ കാരണമായി എന്നത് വളരെ സത്യമാണ്. ഈ തരുണത്തിൽ ചാരി നിന്ന് കരം പിടിച്ച നല്ല ദൈവത്തിനും വലതും ഇടതുമായി നിന്ന് കരുത്തേകിയ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ റവറൻഡ് സിസ്റ്റർ ബ്ലസ്സി, ഡോക്ടർ സിസ്റ്റർ എലൈസ, വിഗ പ്രൊവിൻഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൗൺസിലർ ആൻഡ് സെൽഫ് ഫിനാൻസിംഗ് കോർഡിനേറ്ററായ ഡോക്ടർ സിസ്റ്റർ റോസ് ബാസ്റ്റ്യൻ എന്നിവരെ സ്നേഹത്തോടെ നന്ദിയോടെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. ഞങ്ങളുമുണ്ട് കൂടെ എന്ന് സ്നേഹപൂർവ്വം പ്രത്യുത്തരിച്ച ടീച്ചിങ് ആൻഡ് നോൺ ടീച്ചിങ് സിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ സ്നേഹക്കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് ഏറെ നന്ദിയുണ്ട്. ഹോളി ഫാമിലി സന്യാസിനി സമൂഹത്തിൻ്റെ മദർ ജനറലായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഏവർക്കും പ്രിയങ്കരിയായ ഫോമർ പ്രിൻസിപ്പൽ മദർ ആനി കുര്യാക്കോസിൻ്റെ വിലയേറിയ സാന്നിധ്യത്തിനും പകർന്നു നൽകിയ സാന്ത്വന വചസ്സുകൾക്കും ഏറെ നന്ദിയുണ്ട്. നമ്മുടെ കലാലയത്തിൻ്റെ ഏതൊരു ആവശ്യത്തിലും ഓടിയെത്തി ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന പ്രൊവിൻഷ്യൽ ആൻഡ് കോളേജ് മാനേജർ റവറൻഡ് സിസ്റ്റർ എൽസി കോക്കാട്ടിനും കലാലയത്തിൻ്റെ മാനേജർ എന്ന നിലയിൽ എല്ലാ സപ്പോർട്ടും നൽകിയ തുടർന്ന് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുൻ പ്രൊവിൻഷ്യൽ ഡോക്ടർ സിസ്റ്റർ രഞ്ജനയ്ക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി ഞാൻ അറിയിക്കട്ടെ. കലാലയത്തിൻ്റെ എല്ലാ നൂതന സംരംഭങ്ങളിലും ഒന്നു ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാ ഹെഡ്സ് ഓഫ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ്, ഫാക്കൽറ്റി, സ്റ്റാഫ്, സ്റ്റുഡൻസ്, കോളേജ് യൂണിയൻ മെമ്പേഴ്സ്, അലുമിനി, PTWA മെമ്പേഴ്സ് എന്നിവരെയൊക്കെ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്മരിച്ച് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഇത്തരുണത്തിൽ ഹൈസ്കൂളിലും +2 എൻ്റെ HMs ആയിരുന്ന റവറൻഡ് സിസ്റ്റർ ആനി ഗ്രേസ്, റവറൻഡ് സിസ്റ്റർ ട്രീസ വർഗീസ്, റവറൻഡ് സിസ്റ്റർ അർച്ചന എന്നിവരോടും എല്ലാ ഫാക്കൽറ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാഫ് മെമ്പേഴ്സിനോടും ഞാൻ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഓഫീസ് സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം എന്നെ ഏറെ സഹായിച്ച ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ് ഓരോരുത്തരോടുമുള്ള എൻ്റെ കടപ്പാട് വളരെ വലുതാണ്. ഓഫീസ് സൂപ്പറിൻറ്റൻഡൻറ്റ് മിസ് ജ്യോതി, ജിജി, സിസ്റ്റർ ട്രീസ പോൾ, സിസ്റ്റർ അല്ലി എന്നിവരെയും മറ്റോരോ ഓഫീസ് സ്റ്റാഫിനെയും ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ നന്ദിയോടെ അനുസ്മരിക്കുന്നു. സെക്യൂരിറ്റി സ്റ്റാഫ് ധർമ്മൻ, ടോണി, ബാബു ആശ്ശേരി, കൂട്ടര്, മറ്റ് ചെറുതും വലുതുമായ ജോലികൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരെയും ഈ സ്നേഹത്തോടെ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്. ഹൃദയം തുറന്ന് സംസാരിക്കുന്ന, ഊഷ്മള സൗഹൃദങ്ങൾ പങ്കിടുന്ന, സ്വന്തം കുടുംബത്തിൻ്റെ അടുപ്പം എനിക്കിന്ന് പകർന്നു നൽകിയ എൻ്റെ സ്വന്തം സുവോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ഓരോരുത്തരോടും നന്ദി പറയുവാൻ വാക്കുകളില്ല. റവറൻഡ് സിസ്റ്റർ ഗ്രിഹോറിയ, മിസ് സോമന, മിസ് റോസലി, മിസ് മോളി, മിസ് അൽഫോൻസ, എൽസി ചേച്ചി, സെലിൻ ചേച്ചി, വത്സി ചേച്ചി, ഇവരുടെയൊക്കെ മാതൃവാത്സല്യങ്ങൾക്കും കരുതലിനും കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കുന്നു. സ്വർഗീയ പിതാവിൻ്റെ ചാരയായിരുന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി മാധ്യസ്ഥം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന റവറൻഡ് സിസ്റ്റർ കബ്രീനി, മിസ് ബേബി ജി ആലപ്പാട്ട്, ഇവരുടെ പാവന സ്മരണകൾക്ക് മുൻപിൽ ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കുന്നു. സുവോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തുവാൻ ഏറെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന HOD ഡോക്ടർ ജിജി പൗലോസിനെയും വിദ്യാജി, അശ്വനിദാസ്, ആദരവിസി, ഷിബിത, ദീപ്തി, ജൂലിയറ്റ്, വിദ്യാസദാനന്ദൻ, ആദരാനന്ദ്, സിയ, പോളി, ലിൻസ എന്നിവരെയും ഇവിടെ നിന്നും കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് സുവോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ പുതിയ ഫാക്കൽറ്റിയായി അപ്പോയിൻറ്റഡായ ഡോക്ടർ അനീഷിനെയും ഗസ്റ്റ് അധ്യാപകരായിരുന്ന സോബി, സിമി സുരേന്ദ്രൻ, മറ്റെല്ലാ വിദ്യാർത്ഥിനികളെയും സ്നേഹത്തോടെ സ്മരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ എനിക്ക് തന്ന എല്ലാ സ്നേഹത്തിനും കരുതലിനും നന്ദി. ഈ കാലയളവിൽ എൻ്റെ സുപ്പീരിയേഴ്സ് ആയിരുന്നവർക്കും കൂടെയായിരുന്ന ശാന്തി, ക്രിസ്തുജ്യോതി, സെൻറ്റ് ജോസഫ്സ് എന്നീ ഭവനങ്ങളിലെ എല്ലാ സിസ്റ്റേഴ്സിനും ഏറെ പ്രത്യേകമായി കഴിഞ്ഞ 2 വർഷങ്ങളിൽ എന്നെ മനസ്സിലാക്കി ധൈര്യവും ശക്തിയും നൽകി ഒപ്പം നിന്ന സിസ്റ്റർ ജെസിൻ, സിസ്റ്റർ ഷീല കുര്യാക്കോസ് എന്നിവർക്ക് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി.
ഇവിടെ വേദിയിൽ ആയിരുന്ന അഭിമന്യമാർ പോളി പിതാവിനോടും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി PVC പ്രൊഫസർ നാസർ സർ, മുനിസിപ്പൽ ചെയർപേഴ്സൺ ശ്രീമതി സോണിയാഗിരി, വാർഡ് കൗൺസിലർ ശ്രീമതി ഫെനി എബിൻ, PTWA പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ഡേവിസ് ഹുക്കൻ, സ്വാഗതം ആശംസിച്ച ഡോക്ടർ ആഷ തോമസ്, ആശംസകൾ നേർന്ന് സംസാരിച്ച ഡോക്ടർ ജിജി പൗലോസ്, മിസ്റ്റർ ബിൻഡോ എന്നിവരോടും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്ന കോളേജ് യൂണിയൻ ചെയർപേഴ്സൺ മിസ് ആഞ്ചലിന ബിജുവിനോടും ഒത്തിരി നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. എൻ്റെ വളർച്ചയിൽ ഉയർച്ചയിൽ നിർണായകമായി പങ്കുവഹിച്ച ഡോക്ടർ ആൻ്റണി പെരുമായനോടുള്ള കടപ്പാട് എനിക്ക് വാക്കുകൾക്ക് അതീതമാണ്. കലാലയത്തിൻ്റെ ഏതൊരാവശ്യത്തിലും കൂടെ നിന്ന് നയിക്കുന്ന ആത്മീയ പാലകരായ ഡോക്ടർ നെവിൻ ആട്ടോക്കാരൻ, മോൺസിഞ്ഞൂർ ജോയ് പാലിയേക്കര, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന ജോൺ പാലിയേക്കര അച്ഛൻ എന്നിവരോടും ഞാനേറെ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സെൻറ്റ് ജോസഫ്സ് കലാലയത്തിൻ്റെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളായ സെൻറ്റ് ജോസഫ് സ്റ്റഡി സെൻറ്റർ, സോഷ്യൽ സെൻറ്റർ, ദർശന കൗൺസിലിംഗ് സെൻറ്റർ, ഹോസ്റ്റൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ സേവനം ചെയ്യുന്നവരെയും നേതൃത്വം നൽകുന്നവരെയും നന്ദിയോടെ അനുസ്മരിക്കുന്നു. ഏറെ പ്രത്യേകമായും തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്താൽ എന്നെ ഏറെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന എൻ്റെ സ്വന്തം കുടുംബാംഗങ്ങളെ നന്ദിയോടെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. എൻ്റെ വെല്ലേച്ചിയും കുടുംബവും, ഏക സഹോദരൻ്റെ ഭാര്യ ആലിസ് ചേച്ചിയും കുടുംബവും, കുഞ്ഞേച്ചിയുടെ മക്കളും മറ്റ് സ്നേഹിതരും സിസ്റ്റേഴ്സും ബാച്ച്മേറ്റ്സും ഒക്കെ ഇവിടെ സന്നിഹിതരാണ്. ഏറെ തിരക്കുകൾക്കിടയിലും നിങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തിനും പ്രാർത്ഥനകൾക്കും ഏറെ നന്ദിയുണ്ട്. എന്നോടൊപ്പം വിട പറയുവാൻ ഒരുങ്ങുന്ന ഡോക്ടർ ലിസമ്മ ജോൺ, മിസ് ജോയ്സി എന്നിവർക്കും കലാലയത്തിൻ്റെയും എൻ്റെ വ്യക്തിപരവുമായ പ്രാർത്ഥനാശംസകൾ, ഭാവുകങ്ങൾ. 22 വർഷങ്ങൾ നീണ്ടുനിന്ന എൻ്റെ അധ്യാപന ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുമ്പോൾ ഇടപഴകിയ, കണ്ടുമുട്ടിയ എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്നേഹപൂർവ്വം സ്മരിക്കുന്നു. പോയ വർഷങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച എല്ലാ അനുഭവങ്ങൾക്കും സർവേശ്വരനോടും പ്രിയപ്പെട്ട ഓരോരുത്തരോടും നന്ദിയേകുന്നു. ഇന്നത്തെ ആനുവൽ ആൻഡ് ഫെയർവെൽ പ്രോഗ്രാം ഏറ്റവും മനോഹരമാക്കാൻ ഏറെ അധ്വാനിച്ച വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽസ് ആൻഡ് ടീം മെമ്പേഴ്സിനോട് ഒരിക്കൽ കൂടി ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും ഉയരുന്ന നന്ദി. അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ആരെയെങ്കിലും വേദനിപ്പിച്ചുവെങ്കിൽ മാപ്പാക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടും സകലത്തിൻ്റെയും ഉടയവനായ സർവേശ്വരനും കലാലയ മധ്യസ്ഥനായ വിശുദ്ധ ഔസേപ്പിതാവിനും പരിശുദ്ധ അമ്മയ്ക്കും വിശുദ്ധ മറിയം ത്രേസ്യായ്ക്കും ധന്യൻ ജോസഫ് വിധേയത്തിൽ പിതാവിനും സകല വിശുദ്ധർക്കും സർവാത്മാന നന്ദി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ. താങ്ക് യു ഓൾ. മേ ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു ഓൾ. Thank you, sister. That was indeed a heart-touching one. I would like to call upon Dr. Lizamma John, Associate Professor and Head Department of Hindi, for her retirement speech. Welcome, ma'am. വേദിയിലും സദസ്സിലും സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന ആദരണീയരായ വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, ഓൺലൈനിലും ഓഫ്ലൈനിലും ആയി പങ്കെടുക്കുന്ന അധ്യാപക അനധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കളെ, പ്രിയപ്പെട്ട അഭ്യുദയകാംക്ഷികളെ, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ, ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, ഏവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. സമയം ഏറെ വൈകിയെന്നറിയാം. എന്നിരുന്നാലും ഇനി ഒരവസരം എനിക്ക് കിട്ടില്ല എന്ന് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ സമയം എടുത്ത് നിങ്ങളോട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. സെൻറ്റ് ജോസഫ്സ് കലാലയ തറവാട്ടിൽ നിന്നും സമയത്തിൻ്റെ തികവിൽ ഔദ്യോഗികമായി വിട പറയാൻ ഒരുങ്ങുന്ന ഈ വേളയിൽ ഏറെ അഭിമാനവും ആത്മസംതൃപ്തിയും ഒപ്പം ആത്മനൊമ്പരവും മനസ്സു നിറയെ നന്ദിയും കടപ്പാടും മാത്രം. ഈ കലാലയത്തിലെ അധ്യാപന ജീവിതം ഒരു ദൈവനിയോഗമായി ഞാൻ കരുതട്ടെ. കുടുംബങ്ങളുടെ മധ്യസ്ഥയായി ലോകം മുഴുവൻ അറിയപ്പെടുന്ന വിശുദ്ധ മറിയം ത്രേസ്യായുടെ ആത്മസമർപ്പണത്തിൻ്റെയും വിദൂര കാഴ്ചപ്പാടിൻ്റെയും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിൻ്റെയും സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരമായ സ്ത്രീ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ തിലകക്കുറിയായ ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഓരോ സ്പന്ദനവും ഹൃദയത്തിൽ ഏറ്റുവാങ്ങി ഏകദേശം 33 കൊല്ലത്തോളം ഹോളി ഫാമിലി കോൺഗ്രിഗേഷൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റിനോടും ഇവിടുത്തെ സഹപ്രവർത്തകരോടും നാളിതുവരെ സ്നേഹത്തോടെ നിഷ്കളങ്കതയോടെ ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ് മുറികളിൽ സന്തോഷവും സങ്കടവും കുട്ടിക്കുറുമ്പുകളും പങ്കുവെച്ച പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥിനികളോടും ചേർന്ന് നിൽക്കുവാൻ അവസരം നൽകിയതിന് സർവശക്തനായ ദൈവത്തോട് എന്നും നന്ദി മാത്രം. ഇനി പ്രിയപ്പെട്ട പലരെയും ഓർക്കാനും നന്ദി പറയുവാനും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.
കാലങ്ങളോളം ഈ കലാലയത്തെ സ്വന്തം പോലെ സ്നേഹിച്ച് വളർത്തിയ ഇരിങ്ങാലക്കുട രൂപതയുടെ പ്രഥമ മെത്രാനും നമ്മുടെ പേറ്റനും ആയിരുന്ന ഞങ്ങളുടെ വത്സല പിതാവ് മാർ ജെയിംസ് പഴയാറ്റിൽ പിതാവിനെ ഈ അവസരത്തിൽ പ്രാർത്ഥനാപൂർവം സ്മരിക്കുന്നു, ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ സ്ഥാപനത്തെ കരുതലോടെ നയിക്കുന്ന അഭിവന്ദ്യ മാർ പോളി പിതാവ് വന്നിരുന്നു, സ്ഥലത്തില്ല. എങ്കിലും പിതാവിൻ്റെ അഭാവത്തിൽ അല്പം വൈകിയാണെങ്കിലും പിതാവിന് ജന്മദിനാശംസകൾ നേരുന്നു. ആദരണീയയായ സ്ഥാപക പ്രിൻസിപ്പാൾ റെവറൻഡ് സിസ്റ്റർ ഫ്രാങ്കോ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത നിലവിലുള്ള അവസാനത്തെ അധ്യാപിക എന്നതിൽ എനിക്ക് ഏറെ അഭിമാനമുണ്ട്. സിസ്റ്റർ ഫ്രാങ്കോയുടെ ശക്തമായ കരത്തിൽ മുറുകെ പിടിച്ചാണ് 1989 23-ാം വയസ്സിൽ വെറും ഒരു MA-കാരിയായി ഞാനിവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തത്. എന്നാൽ ഇന്ന് പടിയിറങ്ങുമ്പോൾ MPhilഉം PhDയും മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ അനുമതിയോടെ നേടിയെടുക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു. ഒരു നല്ല കോളേജ് അധ്യാപികയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വ ബോധവും അർപ്പണ മനോഭാവവും എങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്ന ബാലപാഠങ്ങൾ തൻ്റെ ചെറുപുഞ്ചിരി നിറഞ്ഞ നോട്ടത്തിലൂടെ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന സെൻറ് ജോസഫ്സിൻ്റെ എല്ലാമായിരുന്ന കരുത്തുറ്റ സാരഥി, ശാന്തം പക്ഷെ ഗംഭീരം നിറഞ്ഞ സിസ്റ്റർ ഫ്രാങ്കോയുടെ ഓർമ്മകൾക്ക് മുൻപിൽ നിറമനസ്സോടെ നന്ദിയോടെ പ്രണാമം അർപ്പിക്കുന്നു. ഒപ്പം മൺമറഞ്ഞുപോയ റെവറൻഡ് സിസ്റ്റർ ലൊറേറ്റയെയും മറ്റ് സഹപ്രവർത്തകരെയും നന്ദിയോടെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ഓർക്കുന്നു, നിത്യശാന്തി നേരുന്നു. 1964 സിസ്റ്റർ ഫ്രാങ്കോ തുടങ്ങി 2022 ഡോക്ടർ സിസ്റ്റർ ആശ വരെ ഈ കോളേജിനെ നയിച്ച പ്രഗത്ഭരായ 11 പ്രിൻസിപ്പൽമാരുടെയും കൂടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറിയ പങ്കും വിധേയത്വത്തോടെ സഹകരിച്ചും ഒത്തിണങ്ങിയും പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സാധിച്ച ആ നന്മ നിറഞ്ഞ നാളുകൾ അങ്ങേയറ്റം നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു. മദർ മേരി പാസ്റ്റർ, റെവറൻഡ് സിസ്റ്റർ മരിയറ്റ, റെവറൻഡ് സിസ്റ്റർ ഇവാൻഷ്യ, റെവറൻഡ് സിസ്റ്റർ വിജയ, ഡോക്ടർ സിസ്റ്റർ രഞ്ജന, മദർ ഡോക്ടർ സിസ്റ്റർ ആനി കുറിയാക്കോസ്, ഡോക്ടർ സിസ്റ്റർ ക്രിസ്റ്റി, ഡോക്ടർ സിസ്റ്റർ ഇസബൽ, ഡോക്ടർ സിസ്റ്റർ ആശ, നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും സമയാസമയങ്ങളിൽ നൽകിയ സ്നേഹവും കരുതലും തെറ്റുതിരുത്തലുകളും പ്രോത്സാഹനങ്ങളും ആത്മാർത്ഥമായ പ്രാർത്ഥനയും ഒരിക്കലും മറക്കാൻ സാധിക്കില്ല. എല്ലാറ്റിനും നന്ദി. ഈ കാലയളവിൽ കോൺഗ്രിഗേഷനിൽ മാറി മാറി വന്ന സുപ്പീരിയർ ജനറൽസ്, പ്രൊവിൻഷ്യൽസ് ആൻഡ് മാനേജേഴ്സ്, കൗൺസിലേഴ്സ്, മദർ സുപ്പീരിയേഴ്സ്, ഹോസ്റ്റൽ വാർഡൻസ്, കോളേജിലെ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽസ്, സെൽഫ് ഫിനാൻസിംഗ് കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് ഏവരെയും നന്ദിപൂർവ്വം ഓർക്കുന്നു. ഞാനിവിടെ ഹോസ്റ്റലിൽ ആയിരുന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ചാപ്ലിൻസ് ആയിരുന്ന സെബാസ്റ്റ്യൻ മാളിയേക്കൽ അച്ഛൻ മുതൽ ഇപ്പോഴത്തെ രൂപത ചാൻസലർ കൂടിയായ നെവിൻ ആട്ടോക്കാരൻ അച്ഛനെയും നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു. തീർത്തും പക്വതയില്ലാതെ ഇവിടെ വന്ന ആ നാളുകളിൽ നന്മയുടെ വഴികളും കീഴ്വഴക്കങ്ങളും സെയിൻറ് ജോസഫ്സിൻ്റെ തനതായ പാരമ്പര്യവും കാണിച്ചും പറഞ്ഞും തന്ന് മുന്നോട്ടുള്ള വഴികൾ എളുപ്പമാക്കി തന്ന വിരമിച്ച മുതിർന്ന സഹപ്രവർത്തകരെ സ്നേഹത്തോടെ ഓർക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ വേറിട്ടതും പക്വതയാർന്നതുമായ പ്രവർത്തന ശൈലിയിലൂടെ പാഠ്യേതര ഗവേഷണ തലങ്ങളിൽ കോളേജിൻ്റെ യശസ് എന്നും ഉയർത്തിയ നിങ്ങൾ ഏവരും ഒരു ഇൻസ്പിരേഷൻ തന്നെ ആയിരുന്നു എന്ന് പറയാതെ വയ്യ. മനസ്സിൽ നിറയെ നന്ദിയും കടപ്പാടും മാത്രം. ഹിന്ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്നും വിരമിച്ച പ്രഗത്ഭരും പ്രശസ്തരും ആദ്യകാല PhD ജേതാവും ലൈഫ് ഡോണറുമായ 4 പേർ: പ്രൊഫസർ മേരി ജോസഫ്, ഡോക്ടർ സിസ്റ്റർ ആനീസ് തോട്ടാപ്പള്ളി, റെവറൻഡ് സിസ്റ്റർ അൽഫോൻസ് മഞ്ഞലി, ഡോക്ടർ സിസ്റ്റർ റോസ് ആൻഡോ. ഇവരുടെ എല്ലാം കൂടെ ജോലി ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് ഒരു ഭാഗ്യമായി കരുതുന്നു. ഇവർ ഒരു കൊച്ചനിയത്തോട് എന്ന പോലെ എനിക്ക് സ്നേഹവും പരിഗണനയും പ്രോത്സാഹനവും എല്ലാം നൽകി. സന്തോഷത്തിലും സങ്കടത്തിലും താങ്ങും തണലുമായി വർത്തിച്ച നിങ്ങളോട് ഹൃദയത്തിൽ നിറയെ നന്ദിയും ആദരവും മാത്രം. 2019 മുതൽ ഹിന്ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ മാറി മാറി വന്ന ചെറുപ്പക്കാരായ ഗസ്റ്റ് ഫാക്കൽറ്റീസ് മിസ് നയന, സിസ്റ്റർ ജെൻസി, സരിത, ഡോക്ടർ സെൽമി, ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യുവാൻ എന്നോട് ചേർന്ന് നിന്നവർ, കഴിഞ്ഞ 3 വർഷങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ത്യാഗപൂർവം ചെയ്ത എല്ലാ സഹായ സഹകരണങ്ങൾക്കും നന്ദി. ഹിന്ദി മലയാളം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഒരു കുടുംബം പോലെയായിരുന്നു. എന്നാൽ 2013 മലയാളം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വേറിട്ട് പോയപ്പോൾ വല്ലാത്ത ഒരു ശൂന്യതയുടെ അനുഭവമായിരുന്നു. മലയാളത്തെ മുൻഗാമികളായ പ്രൊഫസർ സാവിത്രി ലക്ഷ്മണൻ, പ്രൊഫസർ മറിയാമ്മ ഫിലിപ്പ്, റെവറൻഡ് സിസ്റ്റർ മേരി ക്രിസ്റ്റീൻ, നിങ്ങൾ എന്നെ ഒത്തിരി സ്നേഹിച്ചിരുന്നു. മനസ്സിൽ നന്ദി മാത്രം.
പുതുതലമുറയിലെ ലഫ്റ്റനന്റ് ലിറ്റി ചാക്കോ, ഡോക്ടർ ജെൻസി, നിങ്ങൾ തന്ന സ്നേഹത്തിന് ഒത്തിരി നന്ദി. എയ്ഡഡ് ആൻഡ് സെൽഫ് ഫിനാൻസിംഗ് വകുപ്പുകളിലെ എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയ സഹപ്രവർത്തകർക്കും, പ്രിയപ്പെട്ട HODമാർക്കും, ഓഫീസ്, ലൈബ്രറി, ലാബ്, എക്സാം, IQAC വിഭാഗങ്ങളിലെ ഏവരും എനിക്ക് വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരായിരുന്നു. നിങ്ങൾ പലപ്പോഴായി ചെയ്തു തന്ന എല്ലാ സഹായ സഹകരണങ്ങൾക്കും സ്നേഹത്തിനും നന്ദി. ഇപ്പോഴത്തെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ സിസ്റ്റർ ആശ സൗമ്യതയുടെ ഒരു പ്രതീകമാണ്. ഞാനിവിടെ വരുമ്പോൾ സുവോളജിയിലെ ബഹുമിടുക്കിയും ചിത്രകാരിയും പാട്ടുകാരിയും ആയ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനിയായിരുന്നു. അന്നത്തെ ആ ചുറുചുറുക്കോടെ കോവിഡിൻ്റെ സങ്കീർണമായ ഈ 2 വർഷം ഈ കലാലയത്തിൻ്റെ അമരക്കാരിയായി ഈ കലാലയത്തെ സധൈര്യം മുന്നോട്ട് നയിച്ചു എന്നതിൽ ഏറെ അഭിമാനമുണ്ട്. ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഈ അവസരത്തിൽ കുട്ടികൾക്കുണ്ടായിരുന്ന മാനസികമായ സ്ട്രെസ് കുറയ്ക്കുവാനും പഠനം നല്ല രീതിയിൽ ആക്കുവാനും വേണ്ട എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും വളരെ കൃത്യമായി നിർവഹിച്ചിരുന്നു. 4th സൈക്കിൾ NAAC അക്രഡിറ്റേഷൻ്റെ എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും തന്നെ കൃത്യതയോടെ പൂർത്തിയാക്കുവാനും സാധിച്ചു. ഒപ്പം കൂടെ നിന്ന വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ സിസ്റ്റർ ബ്ലെസ്സി, ഡോക്ടർ സിസ്റ്റർ എലൈസ, സെൽഫ് ഫിനാൻസിംഗ് കോർഡിനേറ്റർ ആൻഡ് വികാർ പ്രൊവിൻഷ്യൽ ഡോക്ടർ സിസ്റ്റർ റോസ് ബാസ്റ്റിൻ, IQAC കോർഡിനേറ്റർ ഡോക്ടർ നൈജിൽ, കൺട്രോളർ ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻസ് ഡോക്ടർ കവിത, ഓഫീസ് സൂപ്രണ്ടന്റ് മിസ് ജ്യോതി, ലൈബ്രറിയൻ സിസ്റ്റർ ഫിയോണ, സ്റ്റാഫ് അസോസിയേഷൻ മെമ്പേഴ്സ്, യൂണിയൻ മെമ്പേഴ്സ്, എസ്പെഷ്യലി ആഞ്ചലീന ചെയർപേഴ്സൺ, നിങ്ങൾ തന്ന സ്നേഹത്തിനും പരിഗണനയ്ക്കും നന്ദി. എന്നോടൊപ്പം വിരമിക്കുന്ന ഡോക്ടർ സിസ്റ്റർ ആശയ്ക്കും, എപ്പോഴും ഓഫീസിൽ ശാന്തസുന്ദരമായ ചെറുപുഞ്ചിരിയോടെ ഏവരെയും സ്വീകരിക്കുന്ന ജോയ്സിക്കും എല്ലാവിധ ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. റിട്ടയർമെൻറ്റിൻ്റെ ഈ അവസരത്തിൽ ഇരട്ടി മധുരത്തിൻ്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് ഞാൻ. കാരണം എൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥിനിയും ഇപ്പോഴത്തെ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പലുമായ സിസ്റ്റർ ബ്ലെസ്സി അടക്കം എനിക്ക് മാത്രം അവകാശപ്പെടാൻ എൻ്റെ 25-ൽ പരം വിദ്യാർത്ഥിനികൾ ഇന്നിവിടെ പല വകുപ്പുകളിലായി ജോലി ചെയ്യുന്നു. അതിൽ HODമാരും റിസർച്ച് ഗൈഡുമാരും ഈ വർഷത്തെ ബെസ്റ്റ് ടീച്ചറും ബെസ്റ്റ് റിസർച്ചറും ഉണ്ട് എന്നത് എത്രയോ സന്തോഷകരം. നിങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തിനും 2019-ൽ 30 വർഷത്തെ എൻ്റെ സേവനത്തെ നിങ്ങൾ ആദരിച്ചതിനും എല്ലാം ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ നന്ദി. കോളേജിൻ്റെ അഭ്യുന്നതിക്ക് വേണ്ടി നിരന്തരം ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന PTWA അലുമിനി ഭാരവാഹികളെയും മെമ്പേഴ്സിനെയും സ്നേഹപൂർവ്വം ഓർക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ സഹായ സഹകരണത്തിന് നന്ദി. ഇനി എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥിനികളോട്, പ്രിയ കുട്ടികളെ, നിങ്ങളാണ് ഞങ്ങളെ നല്ല അധ്യാപകരാക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴും ഊർജ്ജസ്വലതയോടെ ഓടി നടക്കുവാൻ ശക്തി പകർന്നു തരുന്നത് നിങ്ങളാണ് ഈ കലാലയത്തിൻ്റെ സമ്പത്ത്. 21वीं सदी का समाज चतुर्दिक विकास का समाज है. आज के इस विकासोन्मुख समाज में मूल्य अत्यंत महत्वपूर्ण है. मूल्य ही हमारे व्यक्तित्व को मांझता है, निखारता है और ठीक पड़ाव तक पहुंचाता है. अपनत्व, आत्मीयता, पारस्परिकता की सुगंध मूल्य रूपी कॉक से फूटती है. मेरे प्रिय बच्चों, आप जीवन में कहीं भी जाए मूल्य को बनाए रखना, क्योंकि मूल्य के बिना വ്യക്തി കാ കോയി അസ്തിത്വ നഹി ഹോത്ത. അതെ വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് അറിവ് നേടുന്നതിനോടൊപ്പം അച്ചടക്കത്തിലും വിധേയത്വത്തിലും വിവേകത്തിലും മൂല്യബോധത്തിലും വളർന്ന് ജീവിതയാത്രയിൽ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ദൈവാശ്രയ ബോധത്തോടെ വിജയം വരിക്കണമെന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇന്നത്തെ ഈ നിലയിൽ എത്തിച്ചേരുവാൻ എന്നെ സഹായിച്ച എൻ്റെ എല്ലാ ഗുരുഭൂതരെയും ആത്മീയ പാലകരെയും അഭ്യുദയകാംക്ഷികളെയും സ്നേഹപൂർവ്വം ഓർക്കുന്നു. കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ സ്വയം ഉരുകി വളർത്തി വലുതാക്കിയ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെയും കൊണ്ടും കൊടുത്തും സ്നേഹിച്ചും ഇടപഴകിയ സഹോദരങ്ങളെയും മറ്റു കുടുംബാംഗങ്ങളെയും സ്നേഹപൂർവ്വം ഓർക്കുന്നു. വളർച്ചയിലും തളർച്ചയിലും ബലഹീനതകളിലും താങ്ങും തണലുമായി സ്നേഹത്തോടും സൗമ്യതയോടും കൂടെ നിന്ന ജീവിത പങ്കാളിക്കും ഒത്തിരി ത്യാഗങ്ങൾ സഹിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾക്കും ഇന്നിവിടെ കോളേജിൻ്റെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് എത്തിച്ചേർന്ന പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി. ഒപ്പം മൺമറഞ്ഞു പോയ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് നിത്യശാന്തിയും നേരുന്നു. വിട പറയുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പലതരത്തിലുള്ള സേവനങ്ങളും സഹായങ്ങളും ചെയ്തു തന്ന രഞ്ജി ആൻഡ് ടീം, സോഷ്യൽ സെൻറ്റർ, കൗൺസിലിംഗ് സെൻറ്റർ, സെൻറ്റ് ജോസഫ് സ്റ്റഡി സെൻറ്റർ, വാച്ച്മാൻമാർ, കോളേജിനെ മോടി പിടിപ്പിക്കുന്ന ബാബു ആൻഡ് ടീം, ഗാർഡനേഴ്സ്, മാറി മാറി വന്ന ക്യാൻറ്റീൻ ജീവനക്കാർ ഏവരെയും നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു.
ഇന്ന് വേദിയിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നവരോട് ഒരു വാക്ക് നന്ദി. നമ്മുടെ പേട്രനും ഭാരത ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പിള്ളത്തൊട്ടിലായ ഇരിങ്ങാലക്കുട രൂപതയുടെ പരമോന്നത പദവി അലങ്കരിക്കുന്ന കാരുണ്യത്തിൻ്റെ മൂർത്തിഭാവമായ മാർ പോളി കണ്ണുക്കാടൻ പിതാവ് ഞങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ സ്നേഹമുള്ള വാക്കുകൾക്കും ആശംസകൾക്കും പിതാവിൻ്റെ അഭാവത്തിലും ആദരവോടെ ഞങ്ങൾക്കുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു. നമ്മുടെ തന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പ്രോ വൈസ് ചാൻസലറും ഇന്നത്തെ മുഖ്യാതിഥിയുമായ ഡോക്ടർ എം നാസർ വളരെ നല്ലൊരു സന്ദേശത്തിലൂടെ നമ്മെ ധന്യരാക്കിയതിനും ഞങ്ങൾക്ക് ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചതിനും നാസർ സാറിന് ഹൃദയപൂർവ്വം നന്ദി. ഞങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ അനാച്ഛാദനം ചെയ്യുകയും ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ ഹൃദയസ്പർശിയായ സന്ദേശവും ആശംസകളും നൽകി അനുഗ്രഹിച്ച ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം മുൻ പ്രിൻസിപ്പലും ഇപ്പോഴത്തെ സുപ്പീരിയർ ജനറലും ആയ റവറൻ മദർ ഡോക്ടർ സിസ്റ്റർ ആനി കുര്യാക്കോസിന് ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. എപ്പോൾ കണ്ടാലും സ്നേഹത്തോടെ സൗമ്യതയോടെ സംസാരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രൊവിൻഷ്യലും മാനേജറുമായ റവറൻ സിസ്റ്റർ എൽസി കൂക്കാട് ഇന്ന് ഞങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ എല്ലാ നല്ല വാക്കുകൾക്കും ആശംസകൾക്കും ഒത്തിരി നന്ദി. ഇന്നത്തെ ഈ ചടങ്ങിൽ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുകയും സാന്നിധ്യം കൊണ്ടും ഇവിടെ വന്ന ഊർജ്ജസ്വലരായ മുനിസിപ്പൽ ചെയർപേഴ്സൺ ശ്രീമതി സോണിയാഗിരി, വാർഡ് കൗൺസിലർ ശ്രീമതി ഫെന്നി അബിൻ, PTWA എപ്പോഴും സെൻറ് ജോസഫ്സിനോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന PTWA പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ഡേവിസ് ഉൾക്കൻ, ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഗാനഗന്ധർവൻ ബിൻജോ, ഹൃദയത്തെ തൊട്ടുണർത്തുന്ന വാക്കുകളിലൂടെ സ്വാഗതമേദിയ എൻ്റെ ഉത്തമ സുഹൃത്ത് ഡോക്ടർ ആശ തോമസ്, ആശംസാ വചസ്സുകളിലൂടെ മനസ്സ് സംതൃപ്തമാക്കിയ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യ ഡോക്ടർ ജിജി പൗലോസ്, ഏവർക്കും ഒറ്റ വാക്കിൽ നന്ദി. കോവിഡിൻ്റെ ഈ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും പലർക്കും ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നറിയാം. എന്നിരുന്നാലും ഇന്ന് പല കാര്യങ്ങളും മാറ്റിവെച്ച് ഓഫ്ലൈൻ ആയും ഓൺലൈൻ ആയും പങ്കെടുക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെയും നല്ല മനസ്സിന് നന്ദി. അതോടൊപ്പം ഇന്നത്തെ ഈ ചടങ്ങ് മോടിയാക്കാൻ ദിവസങ്ങളായി പ്രയത്നിച്ച വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ അടക്കമുള്ള ഇവിടുത്തെ എല്ലാ കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സിനും പ്രത്യേകിച്ച് കൺവീനേഴ്സിനും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഒത്തിരി നന്ദി. സെൻറ് ജോസഫ്സ് കലാലയത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നത് ഒരു നിമിത്തമായി, ഒരു അനുഗ്രഹമായി ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു. ഈ കലാലയം പലതരത്തിലും ഞങ്ങളെ വളർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളാക്കി മാറ്റിയ, എവിടെയും തലയെടുപ്പോടെ നിൽക്കുവാൻ നല്ലൊരു മേൽവിലാസം നൽകിയ ഈ മാതൃഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് ഒരിക്കൽ വിട പറയേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്നറിയാം. മേലധികാരികൾ ഏൽപ്പിച്ചു തന്ന ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ തങ്ങളാലാവുന്ന വിധം അടുക്കും ചിട്ടയോടും ആത്മാർത്ഥതയോടും കൃത്യനിഷ്ഠയോടും കൂടി ചെയ്തു എന്ന ചാരിതാർത്ഥ്യമുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും കുറച്ചുകൂടി പൂർണ്ണത വരുത്താമായിരുന്നു എന്ന ചിന്ത ഉള്ളിലെവിടെയോ ഉയരുന്നു. ഈ കാലയളവിൽ മനുഷ്യസഹജമായ തെറ്റുകളും പോരായ്മകളും വന്നിട്ടുണ്ടാകും എന്നത് സ്വാഭാവികം. ഏവരും സദയം പൊറുക്കുക, ക്ഷമിക്കുക, ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുക. ഈ മഹാവിദ്യാലയം വിദ്യയും കലയും കായിക ബിരുദും ഗവേഷണ മികവും ആത്മീയ ചൈതന്യവും കോർത്തിണക്കി ഐക്യത്തിൻ്റെ പാതയിൽ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് ഉയരട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ആശംസിക്കുന്നു. अंत में संत मरियम त्रेसिया का एक कथन कहकर मैं समाप्त करती हूँ. एक दूसरे से प्यार करो, एक दूसरे की मदद करो, തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കുക, തമ്മിൽ സഹായിക്കുക. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, ma'am, for your dedication and affection. We also have with us our college office attendant, Ms. Joyce C.V., whose service is remarkable, and we welcome you to speak a few words. വേദിയിലിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. ഇക്കഴിഞ്ഞ 36 വർഷക്കാലം എനിക്ക് ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യാൻ ആയുസ്സും ആരോഗ്യം തന്ന ദൈവത്തിന് നന്ദി. സിസ്റ്റർ ഫ്രാങ്കോ മുതൽ സിസ്റ്റർ ആശ വരെയുള്ള എല്ലാവരോടും നന്ദി. സിസ്റ്റർ ക്ലിയോപാട്ര മുതൽ മിസ് ജ്യോതി വരെ ഉള്ള എല്ലാ സൂപ്രണ്ടുമാരോടും നന്ദി. എനിക്ക് ഇതുവരെ എല്ലാവിധ സഹായ സഹകരണങ്ങളും കൂടെ നിന്ന് ചെയ്തതിന് എല്ലാ സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളോടും
നന്ദി, നമസ്കാരം. ഇത്രയും പറഞ്ഞ് നിർത്തുന്നു. Thank you, Joyce Chechi. As we all know, gratitude is the best expression which concludes enriching moments like this. May I now invite Ms. Angelina Biju, College Union Chairperson, to propose the formal vote of thanks. And when the danger passed and the people joined together again, they grieved their losses and made new choices and dreamed new images and created new ways to live and heal the earth fully as they have been healed. Esteemed dignitaries on and off the dais, members of the faculty and staff, other invited guests, and dear Josephites, warm greetings to one and all. I was happy to begin by reciting few lines from Kitty O'Mara's poem, In the Time of Pandemic, as it was a poem that warmed my heart and made me smile during these pandemic days. And as we have gathered here for the 58th College Day celebrations, I'm pretty sure that we all have our own stories of survival. To commence the duty vested upon me, allow me to thank the benevolence and grace of God Almighty, whose blessings have made this day possible. Now, on behalf of the NDA Josephites, I wish to place on record, although in his absence, a profound gratitude to His Excellency Mar Poli Kanukaran, Bishop, Diocese of Irinjalakuda, for gracing this occasion with his presence and also for the wise words he shared with us. May I extend our deepest sense of appreciation to the chief guest of the day, Dr. M. Nasser, Pro Vice Chancellor, University of Calicut, whose keen interest and unstinted support and cooperation in all our academic endeavors make him the most apt person to inaugurate today's function. In spite of his busy schedule, he made time to greet us on this auspicious occasion. Your words truly illuminated us. Thank you, sir. Let me now acknowledge the presence of our former principal, Reverend Mother Dr. Annie Kuriakos, Superior General, Holy Family Congregation, a steady light we could always rely upon. Dear sister, thank you for your knowledgeable and uplifting words. We are greatly indebted to Reverend Sister Elsie Kokart, Manager and Provincial Superior, Pavanatma Province, Irinjalakuda, for a constant support and encouragement to the institution. Also, we record our gratitude for the gracious presence of Sister Daisy Maria, Sister Teresa Jose, Sister Ansi Paul, Pavanatma Provincial Councillors. Thank you, sisters. Now, I offer a sincere expression of gratitude to Dr. Sister Asha Teres, the principal of our college, a person of great administrative skills, the fundamental reason for the smooth functioning of our college during these difficult times. Thank you, sister, for being our lovable and approachable principal. Now, I would like to express a profound sense of gratitude to Srimati Sonia Giri in her absence, and to Dr. Asha Thomas, Dean of Arts, Associate Professor, Head of the Department of English, Srimati Fancy Eben Velanikaran, Ward Councillor, Sri Devi Sukan, PTW President, Dr. Gigi Paulos, Head of the Department of Zoology, and Mr. Bindu Vincent, our college mechanic, who sounded the notes of welcome and felicitations today. Thank you. May I now offer a warm note of gratitude to our principal, Dr. Sister Asha Teres, Dr. Lissama John, Associate Professor, Head of the Department of Hindi, and to Joyce Chechi, as they have shared their gratitude and attachment to this college. Also, let me extend our thankful hearts
to the friends and family members of the retirees who have joined us today. Thank you, everyone. Further, a big thank you to all the members of the faculty and staff who worked with great dedication as the conveners and members of the various committees for the college day. Thank you, everyone. Let me take this opportunity to thank our beloved vice principals, Sister Blessy and Sister Eliza, who leaves no stone unturned to make this function a grand success. Thank you, sisters. May I thank the press and the media who are working hard to channel this program to our loved ones around. And let me also express our gratitude to our diligent and efficient technical supporting team. Thank you all. And finally, let me thank my fellow Josephites who have joined us both online and offline. Thank you, friends, for your valuable presence. I'm super excited for the cultural activities following. So together, let's celebrate our college day. Wishing all of you the greetings of the day. Thank you. Thank you, Angelina. Celebrate what you have accomplished, but raise a bar little higher each time you succeed. And now, our formal functions has come to an end. Ladies and gentlemen, the moment has arrived that you have been waiting long. Get ready to experience unimaginable fun, joy, and thrill after a short break of 45 minutes. I request all of you to be present in the auditorium for the cultural fiesta. Wish you all a delightful time and a great day ahead. Thank you. Thank you, everyone.
we invite you all to this event. Let's begin with prayer dance to grace the occasion. కురిపించవే కరుణాంబురాసి ధీం తారా ధీం ధీం తారా జతులతో ప్రాణమే నాట్యం చేసే గతులతో నామశతం మూల నతులతో నాపైన నీ చూపు ఆపేలా జం జం త జం త ధళం కుతక తకు రద తగిడతగ తగిడతగ త జం తక జం జం త తకిట త ద త జం తగిడతగ జం త తణం త తరం త తకిట త తగిడతగ తగిడతగ త తగిట త ధణత త రుణత త దినిత త ద జం తణం తరం తగదిం తకిడతగ తగిడతగ తగిడతగ త నా ఆలోచనే నిరంతరం నీకు నివాళినివ్వాలని నాలో ఆవేదనే నువ్వు ఆదరించేలా నివేదనవ్వాలని దేహమునే కోవెలగా నిన్ను కొలువుంచా జీవముతో భావముతో సేవలు చేసా ప్రతి ఋతువు ప్రతి కృతువు నీవని ఎంచా సతతము నీ స్మరణే ధీం తారా ధీం ధీం తారా జతులతో ప్రాణమే నాట్యం చేసే గతులతో నామశతం మూల నతులతో నాపైన నీ చూపు ఆపేలా ഗുണവാരിധേ നീ ഗുരുവാകണം തുണയായി നീ തണലാകണം അറിവേ വെളിച്ചം നിറവേ തെളിച്ചം അവിരാമമകതാരിൽ കുടികൊള്ളണം ഗുണവാരിധേ നീ ഗുരുവാകണം തുണയായി നീ തണലാകണം സത്യം ധനം ജ്ഞാനം ബലം സ്നേഹം അഖിലാണ്ട ജീവോദയം സത്യം
Thank you, dear girls. Let me introduce them. Arya Arun Kumar and Anaga Girish of 2nd DC Biotechnology, Anza Benny of 2nd DC BCA, Neetu and Surya of 2nd DC Commerce, Jismeria of 2nd DC Chemistry, Krishnendu Das of 2nd DC Zoology, Gauri S. Kumar and Arya Badra of 2nd DC BCom Finance, Self, Christina Johnson and Edwina Jose of 2nd DC English, and Annalyn Maria Jose of 2nd DC Psychology. Once again, thank you so much, dear girls. നിങ്ങളുടെ സ്മൃതികളിൽ ആ പഴയകാല സിനിമ കൊട്ടകയുണ്ടോ? നിലത്തിരുന്നും ബെഞ്ചിലിരുന്നുമൊക്കെ നമ്മുടെ മുൻ തലമുറകൾ കൈയടിച്ച് ആർത്തുല്ലസിച്ച ആ ഒരു സിനിമാക്കാലം ചിലർക്കെങ്കിലും ജീവിതവും അഭയവുമായി മാറിയിരുന്ന ആ കാലഘട്ടം നമുക്ക് മുന്നിൽ ഇതൾ വിരിയുകയാണ്. 2022 കോളേജ് ഡേ കൾച്ചറൽ കമ്മിറ്റി അഭിമാന പുരസ്സരം അവതരിപ്പിക്കുന്നു. അവിട്ടത്തൂർ ലീല ടാക്കീസ് ക്ലോസിംഗ് ഷോർട്ട്ലി. നാടക സംവിധാനം ശ്രീ ജിനേഷ് അമ്പല്ലൂർ, സഹസംവിധാനം ശ്രീ രഞ്ജിത്ത്, ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട് പെർഫെക്റ്റ് ഓഡിയോസ് 3 പീടിക, സൗണ്ട് എഡിറ്റിംഗ് ആൻഡ് മിക്സിംഗ് ശ്രീ മിഥുൻ മലയാളം, മേക്കപ്പ് ശ്രീ സലീഷ് ആൻഡ് ടീം. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അവിട്ടത്തൂർ ലീല ടാക്കീസ് ക്ലോസിംഗ് ഷോർട്ട്ലി. ആയുധം വെച്ചുള്ള കളിയാട്ടാ. പൂട്ടാൻ പോവാത്രേ. പൂട്ടാണ്ട് പിന്നെ എത്ര നാളെന്ന് വെച്ച് ഈ 5-6 പേരും വെച്ച് ഷോ നടത്തണം. കറണ്ട് കാശെങ്കിലും മുതലാവണ്ടേ? എന്നാലും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആകെ കൂടിയുള്ള ഒരു തിയേറ്ററൊക്കെ പൂട്ടാന്ന് പറഞ്ഞ ഇനി ഒരു സിനിമ കാണണമെങ്കിൽ ഇരിഞ്ഞാലക്കുടയോ കൊടുങ്ങല്ലൂരോ പോണം.
അവിടൊക്കെ നല്ല അടിപൊളി തിയേറ്ററിലാട്ടോ. ശശിയെ ഇതങ്ങോട്ട് പിടിച്ചേ. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു തിയേറ്റർ, അത് ഇത്തിരി ചെറുതാണെങ്കിലും ഒരു അന്തസാ. നിനക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഗോപാല, അന്ന് 65 നമ്മുടെ കുഞ്ഞപ്പൻ നമ്പ്യാരുടെ മോള് മരിച്ചപ്പോ ആ മോളുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടാ ഈ ടാക്കീസിന് ലീലാ ടാക്കീസ് എന്ന് പേരിട്ട് തന്നെ. ഹേയ്, അത് ഓർമ്മയില്ലാണ്ടിരിക്കോ? അന്ന് മുതല് നമ്മുടെ അവിട്ടത്തൂര് ദാസനല്ലേ അവിടുത്തെ പ്രൊജക്ടർ ഓപ്പറേറ്റർ. ദാസൻ വന്ന് പറയുമ്പോഴാ നല്ല സിനിമ ഏതാ, ചീത്ത സിനിമ ഏതാ, കച്ചവട സിനിമ ഏതാന്നൊക്കെ നമ്മള് അവിട്ടത്തൂരുകാര് അറിയണ തന്നെ. ഇപ്പൊ പോസ്റ്റർ ഒട്ടിക്കാനും ദാസൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓരോരോ ഗതികേടുകളെ. ദാസന് ഇതൊരു ജോലി മാത്രല്ല, 50 വർഷമായി അവനാ തിയേറ്ററില്. അവന്റെ ഉയരാ ഈ ലീല ടാക്കീസ്. ദേവസി മാഷെ, നിങ്ങക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാ ആ ലീല ടാക്കീസിൽ ആദ്യം കളിച്ച സിനിമ ഏതാന്ന്? ഓ, നമ്മുടെ സത്യമാഷ് വന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ഈ അവിട്ടത്തൂര് അതൊരു ഉത്സവമായിരുന്നു. സത്യമാഷിന്റെ കലണ്ടർ വെക്കാത്ത ഒരു വീട് പോലും ഈ അവിട്ടത്തൂര് ദേശത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. നീലക്കുയിലായിരുന്നു ലീലാ ടാക്കീസിൽ കളിച്ച ആദ്യത്തെ സിനിമ. ദാസൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഗതികേടുകളെ. കലണ്ടർ വെക്കാത്ത ഒരു വീട് പോലും ഈ അവിട്ടത്തൂര് ദേശത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. നീലക്കുയിലായിരുന്നു ലീലാ ടാക്കീസിൽ കളിച്ച ആദ്യത്തെ സിനിമ. നീലക്കുയിൽ, നമ്മുടെ സത്യമാഷ് നടിച്ച നീലക്കുയിൽ. ലീലാ ടാക്കീസിന്റെ വെള്ളിത്തിരയിൽ നീലക്കുയിൽ. ഇവിടെ വിളിച്ചിരുന്ന് പേരക്കൊക്കെ തിന്നാണല്ലേ? ഈ പേരയ്ക്ക് നല്ല മധുരമുണ്ട്. എല്ലാരും പറയുന്നുണ്ട്. അതാ എല്ലാരും ചൊല്ലണ്, എല്ലാരും ചൊല്ലണ്. എല്ലാരും ചൊല്ലണ്, എല്ലാരും ചൊല്ലണ്. കല്ലാണി നെഞ്ചിലത്ത് കരിങ്കല്ലാണ്, കരിങ്കല്ലാണ് നെഞ്ചിലത്ത്. ഞാനിന്ന് തൊട്ടപ്പോ നീലക്കരിമ്പിന്റെതുണ്ടാണ് കണ്ടതല്ല, ചക്കരത്തുണ്ടാണ് കണ്ടതല്ല. ഇത് മാത്രം മറക്കരുത്. അവനെ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനാക്കി വളർത്തു, ഒരു വലിയ മനുഷ്യനാക്കി വളർത്തു. നായരും മാപ്പിളയും പൊലേനും ഒന്നും ആക്കണ്ട. ശങ്കരനെ നിൽക്കൂ. ശങ്കരനെ, ശങ്കരനെ. கண்மணி அன்போடு காதலன் நான் எழுதும் கடிதமே. முதல்ல கண்மணி சொன்னல, இங்க பொன்மணி போட்டுக்க. பொன்மணி, உன் வீட்டுல சௌக்கியமா? நான் இங்க சௌக்கியம். பொன்மணி, உன் வீட்டில் சௌக்கியமா? நான் இங்கு சௌக்கியமே. உன்னை எண்ணி பார்க்கையில் கவிதை கொட்டுது, அதை எழுத நினைக்கையில் வார்த்தை முட்டுது. அதேதான் பிரமாதம். கவிதை கவிதை படி. கண்மணி அன்போடு காதலன் நான் எழுதும் கடிதமே. பொன்மணி, உன் வீட்டில் சௌக்கியமா? நான் இங்கு சௌக்கியமே. மனிதர் உணர்ந்து கொள்ள இது மனித காதல் அல்ல, காதல் அல்ல.
அதையும் தாண்டி புனிதமானது 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 നിങ്ങൾ അടുത്ത ഷോയ്ക്ക് വാ. എന്ത് ബഹളം വെക്കണേ? അസുതി എന്താടാ? എന്നാ ക്ലോസ് ചെയ്തേക്കടാ. എന്തിനീ വെറുതെ ബഹളം? ബെല്ലടിക്കാൻ നോക്ക്. ചേട്ടാ ചേട്ടാ 2 ടിക്കറ്റ് ചേട്ടാ. ടിക്കറ്റ് തീർന്നുട്ടാ. ടിക്കറ്റ് തീർന്നു. അയ്യോ ചേട്ടാ അങ്ങനെ പറയല്ലേ. 2 ടിക്കറ്റ് താ ചേട്ടാ. ടിക്കറ്റ് തീർന്നു മോളെ. ടിക്കറ്റ് തീർന്നു. അയ്യോ ചേട്ടാ അങ്ങനെ പറയല്ലേ. 2 ടിക്കറ്റ് താ. എങ്ങനെ ടിക്കറ്റ് കഴിഞ്ഞില്ലേ? അയ്യോ നീ ഇതെന്താ ഞാൻ പറയാം. ചേട്ടാ എന്താ പെണ്ണിന്റെ കാര്യം. ദാസേട്ടാ 2 ടിക്കറ്റ് ദാസേട്ടാ. ടിക്കറ്റ് തീർന്നു. നിങ്ങൾ കണ്ടതല്ലേ? അടുത്ത ഷോയ്ക്ക് വാ. അയ്യോ ദാസേട്ടനെ മനസ്സിലായില്ലേ? ഞാനാ അവിട്ടത്തൂരുള്ള രാധേച്ചിയുടെ മോളാ യമുന. യമുനയാ? ആ നമ്മളിവിടെ അയൽവക്കക്കാരായിരുന്നു. ആ രാധേച്ചിയുടെ മോളായിരുന്നു. എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലായില്ല കേട്ടോ. ദാസേട്ടാ ദാസേട്ടാ 2 ടിക്കറ്റ് ദാസേട്ടാ. ടിക്കറ്റ് തീർന്നു. നിങ്ങൾ കണ്ടതല്ലേ? നിങ്ങൾ പോയിട്ട് അടുത്ത ദിവസം വാ. അയ്യോ ദാസേട്ടാ അങ്ങനെ പറയല്ല ദാസേട്ടാ. ഒരു നിവൃത്തിയില്ല. ചെല്ലേ ഷോ തുടങ്ങാറായി. നീ വാ ഞാൻ പോകുക. ഇതെങ്ങനെ കിട്ടാൻ പോണില്ല. നിങ്ങൾ അടുത്ത ദിവസം വാ. യമുന ഓ വാ സിനിമ കാണാന്ന്. ശരിക്കും? ആ ശലമോന്റെ സോങ് ഓഫ് സോങ്സിൽ പറയുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഗ്രാമങ്ങളിൽ ചെന്ന് രാപ്പാർക്കാം. അതികാലത്ത് എഴുന്നേറ്റ് മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങളിൽ പോയി മുന്തിരിവള്ളി തളിർത്ത് പൂവിടുകയും മാതള നാരകം പൂക്കുകയും ചെയ്തുവോ നോക്കാം. അതിന്റെ അടുത്ത ലൈൻ എന്താണെന്നറിയാം? അല്ലേ വേണ്ട പറയൂ. പോയി ബൈബിൾ എടുത്ത് വെച്ച് നോക്ക്. നമുക്ക് ഗ്രാമങ്ങളിൽ ചെന്ന് രാപ്പാർക്കാം. അധികാലത്ത് എഴുന്നേറ്റ് മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങളിൽ പോയി മുന്തിരിവള്ളി തളിർത്ത് പൂവിടരുകയും മാതള നാരകം പൂക്കുകയും ചെയ്തുവോ എന്ന് നോക്കാം. അവിടെ വെച്ച് ഞാൻ നിനക്കെന്റെ പ്രേമം തരും. അവിടെ വെച്ച് ഞാൻ നിനക്കെന്റെ പ്രേമം തരും. യമുന അവളായിരുന്നു എനിക്കെല്ലാം. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കണ്ട സിനിമകൾ, ആ സിനിമകളോടൊപ്പം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതവും വളരുകയായിരുന്നു.
கண்ணினிலே வெட்கம் பொன்மாலை மயக்கம் பொன்மாலை மயக்கம். കർണാടകയിലെ ബെല്ലാരിയിലുള്ള ഒരു പോത്ത് കച്ചവടക്കാരൻ, പേര് രാജ, ബെല്ലാരി രാജ. ബെല്ലാരി രാജ അല്ലടേ, എല്ലൂരി രാജ. നിന്റെയൊക്കെ എല്ലുകളൂരാൻ വന്ന രാജ. എന്തൊരു ഡായ്! ആദ്യ അടി, അതിനപ്പുറം പ്യാച്ചി. ആറ് പോത്തുകളും 3 ചീട്ടുകളും വെച്ച് ബെല്ലാരിയിൽ വ്യാപാരം തുടങ്ങിയാണ് ഞാൻ. എനിക്ക് 6 ലോഡല്ല 6000 ലോഡിന്റെ വ്യാപാരമുണ്ട്. എന്റെ മുടാഞ്ചലുണ്ടല്ലോ പൈലാറ്റി നൂത്തളം കേട്ടാ. എന്തരായാലും നീ എന്നെ ഇങ്ങാട്ട് വിളിച്ചു വരുത്തിയ സ്ഥിതിക്ക് നിന്റെ കച്ചവടം പൊട്ടി താക്കോലുമായിട്ട് ഞാൻ പോണുണ്ട്. രാജുട്ട എഴുതി വാങ്ങിയിരടെ ഇവന്റെ സാവരെ ജംഗമോ അല്ലേ. അന്തരാസ് കൂന്തരാസ് അവന്റെ അമ്മേരെ തള്ള കലിപ്പ് തീരണില്ലല്ലേ. യമുനെ, പടം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നടി? നമ്മളെ മമ്മൂക്ക പൊളിച്ചില്ലേ. കുറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം മലയാളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമ. അല്ല, നിനക്കെങ്ങനെ? വെള്ളം, ആരെങ്കിലും ഇത്തിരി വെള്ളം. ഇന്നാണ് ലീല ടാക്കീസിലെ അവസാന ഷോ. രാജപ്പ, കഥയിൽ വരുത്തിയ ചില ഭേദഗതികളോടെ ഞാൻ എന്റെ സിനിമ പൂർത്തിയാക്കി. നിന്നെ പോലുള്ള വിവരദോഷികളും അല്പന്മാരുമാണ് മലയാള സിനിമയുടെ യഥാർത്ഥ പ്രതിസന്ധി. ഒട്ടനേകം പേരുടെ ചോരയിലും കണ്ണീരിലും വിയർപ്പിലും കെട്ടിപ്പടുത്തതാണടാ സിനിമ. അത് നശിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയാൽ സമ്മതിക്കില്ല. ഈ മാസം 19-ന് തന്നെ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞ് തന്നെ ശരിക്കും ഞാനൊന്ന് കാണുന്നുണ്ട്. എല്ലാ കണക്കുകളും അന്ന്
അവസാന ഷോയില് വെച്ച് കാണാമതാ ഒരുമാതിരി ദുരന്തായിട്ടാ. സിനിമയൊക്കെ കൊള്ളാം, പക്ഷെ തിയേറ്റർ ആ പൂട്ടേണ്ട തന്നെയാണ്. നശിച്ച മൂട്ടകള് കാരണം മര്യാദക്ക് സിനിമയും കാണാൻ പറ്റില്ലേ? ഇതൊക്കെ പൊളിക്കാളെ മതി. നീ അങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ടോ? സാറേ, തിയേറ്ററിന്റെ താക്കോല്. ദാസ, ഒരു നിവൃത്തിയില്ലാത്തോണ്ടടാ ഇത് വിറ്റത്. ഇവിടെ ഷോപ്പിംഗ് മാളോ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ പണിയാനാണെന്ന് തോന്നണേ. ദാസ, നീ ഇനി എന്താടാ ചെയ്യാ? അറിയില്ല സാറേ. ഞാൻ പോണു സാറേ. ദാസ, ദാസ, ചെയ്യുന്നതും പറയുന്നതും ഒക്കെ മറന്ന് അതാരും കാണാതെ എന്റെ സങ്കടത്തിന്റെ കണക്കിൽ വെക്കുക. അത് അപ്പയുടെ ഒരു തന്ത്രം തന്നെയാ, ജീവിത കച്ചവടത്തിലെ തന്ത്രം. അത് നീ പഠിച്ച MBA ഉണ്ടാവില്ല. ജീവിതം എനിക്ക് കൈവിട്ടു. എന്ത് ചെയ്താലും അവസാനിക്കുന്ന വലിയ തെറ്റില്ല. എന്തായി തീരുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പ് പറയാൻ വയ്യ. എനിക്കെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുക. നീ എന്തിനാണോ എന്റെ വയറ്റിൽ പറഞ്ഞതോ? അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നാരാണക്കം ലടിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഈ പൊട്ടനെയാണല്ലോ ദൈവമേ എനിക്ക് തന്നത്. വിളിക്കല്ലോ പൊട്ടനാ നീ. പോടാ, എവിടെയെങ്കിലും പോയി ചാട്. തിയേറ്റർ പൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് അന്ന് കിടന്ന് കിടപ്പ. മാസം 6 കഴിഞ്ഞു. ഇതിപ്പോ അയാളുടെ അഭിനയമില്ലെന്ന് ആര് കണ്ടു? മോളെ, അച്ഛന് ദാഹിക്കുന്നടി. മതിയായി. ഇയാളുടെ മോൻ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒറ്റ പോക്ക് പോയാ പോരെ? ബാക്കിയുള്ളവരോട് കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടോ? എന്റെ തലവിധി. മോളെ, അച്ഛനെത്തിരി വെള്ളം താടി, തൊണ്ട വരണ്ടിട്ടാ. നാശം പിടിക്കാൻ. അയ്യേ, തന്ത മുറി മുഴുവൻ തൂറി നിറച്ചിരിക്ക. അറിയാതെ പറ്റിയതാണ് മോളെ. നാശം എന്തായി കാണിക്കണേ? അറിയാതെ പറ്റിയതാ മോളെ. അച്ഛനൊരു മുണ്ടെങ്കിലും താടി. ഓ, ഇനി അതുകൂടി ഞാൻ അലക്കാനാണോ? തുണി ഇല്ലാതെ കിടന്നേച്ചാ മതി. അങ്ങ് അങ്ങനെ പറയല്ല. അച്ഛനൊരു മുണ്ട്.
ചന്ദനവും കണക്കിലാണ്. വിത്തൗട്ട് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഭൂമി വെറും ഒരു വട്ടപൂജ്യം. Thank you all for watching Avittattur Leela Talkies closing shortly. I would like to introduce the artists on and off the stage. I request all the artists to come to the stage. Alana Sibi of 2nd DC Biotechnology as character Dasan. Nisari Krishnan of 2nd DC Psychology as Yamuna. Jisnamol Saji of 2nd DC BCA as Young Dasan. Sandra PK of 2nd DC Chemistry as Child. Sandra PS of 2nd DC English as daughter-in-law. Samia S of 2nd DC Chemistry Self as Devasimash. Rizana MK of 2nd DC Psychology as Gopalan and Teacher of Honor. Shifa PS of 2nd DC Chemistry Self as Sudhi and Honor. Al-Safia KB of 2nd DC BCA as Barber. Anjali KR, 2nd DC BCA as Client. Krishnendu ER of 2nd DC Economics as Shashi. Shinsi of 2nd DC Max as Yamuna's childhood friend. Vishnupriya CV, Adara P and Ashwati KS of 1st MA Malayalam as co-actors. Now, let me call upon the backstage assistants, Akila PR, Gagana MG, Ardra TJ of 2nd BCom Finance, Self. Asia, 1st BC Physics, Atara KS and Anupa of 1st MA Malayalam. Next, I invite the drama dancers, Anna Shaju of 1st BCom Finance, Nandana Praveen of 2nd BCom Finance, Self, Chaitra Das, Anusri V, Shamya KB, Binsi PV, and Ashmi Sani of 2nd MA Malayalam. And Annalyn Joy of 2nd BA English. Shweta P. Suresh, Devika Case, Devika Rajendran, and Nitana Joshi of 1st BCom CA Self-Finance. Thank you, girls. A special thanks to Sister Blessy and Sister Eliza, our Vice Principal, and our Cultural Committee 2022, Dr. Jensi Polakara, Miss Anju Anthony, Miss Sona Das, Miss Andrea Verghese, Miss Induja Sandosh, Miss Rubina T.S., Mr. Jeswin Jos Videtil, and Mr. Bindu Verghese. We thank you all for your sincere efforts. Thank you so much, dear girls, and thank you, teachers.
Dear Josephites, next program is only for you. We are moving to the climax of our cultural program 2022 with a scintillating performance by our students. Here we go.
Thank you so much, dear girls, for that fantastic performance. Let me introduce the dancers. Krishna Priya K.S. and Ardra K.M. of 2nd MA Malayalam. Shreni C.T., Anuja Anil MP, Amrita M., Shrishma P. of 1st MA Malayalam, Nandana A.P., Anjali P.R. of 1st BCom, Krishna Priya A.V., Maria Sufi K.F. of 3rd BCom, Devangana K.S. of 1st MA Malayalam. Once again, thank you so much, dear girls. Our Cultural Fiesta 2022 comes to an end. Thank you all for your cooperation. Let's call it a day. I request all of you to please rise from your place for the national anthem.